do a quick revision of our previous class. Yesterday, which disease condition we have seen? GERD, gastritis, peptic ulcer, Yes. then Biliary. duodenal ulcer, Yes. Pediatric surgery. pediatric surgery, and cholecystitis. Yes. What do you mean by GERD? Gastroesophageal reflux disease? The gastric and duodenal contents are backflow in the esophagus. Yes. And it irritates the esophageal lining. આપણે પછી એનું assessment જોયું હતું, એના interventions જોયા હતા. Then we have seen gastritis. What is gastritis? Inflammation of the stomach and gastric mucosa. Yes, gastric mucosa no inflammation and infection. And આપણે gastritis કહીએ. Types of gastritis? Acute and chronic gastritis. Yes, acute and chronic. Chronic છે long term સુધી ચાલશે and any recovery is difficult. તો એના માટે આપણે last sort શું છે કે stomach remove કરી લઈએ છે. તો એનું આપણે assessment જોયું, બંનેનું અલગ અલગ assessment હતું, interventions આપણે જોયા. Then we have seen peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease means? Peptic ulcer is an ulceration in mucosa of stomach, duodenum. Yes. And a peptic acid ના લીધે ulcer થાય છે. That's why it is known as peptic ulcer disease. And location of the peptic ulcer disease is esophagus, stomach and duodenum. અગર સ્ટમકમાં most common stomach અને duodenum માં વધારે જોવા મળે છે, તો સ્ટમકમાં હશે peptic ulcer, તો આપણે એને શું કહીશું? Gastric ulcer. Gastric ulcer. And peptic acid ના લીધે duodenum માં ulcer થઈ જશે, તો આપણે એને શું કહીશું? Duodenal. Duodenal ulcers. Yes. આપણે બંનેનું અલગ assessment જોયું હતું. એમાં main characteristics બંનેમાં શું difference હતો? After one to 2 hour પછી pain થાય gastric ulcer માં. Yes, gastric ulcer માં. And duodenal ulcer હશે તો client ને કેવા symptoms આવશે pain related? After 2 to 5 hours eating. Yes. પછીમાં બંનેના common હશે. Yes, client will experience pain અને client food ingest કરશે તો એને relief થઈ જશે. That is the different characteristic. આપણે પછી એની interventions જોઈ હતી, client education, કે તમે જે તમને અલ્સર છે તો એના માટે તમે શું કરી શકો છો, એ interventions during active bleeding. આ બહુ જ આપણું priority client છે કે client ને active bleeding થાય છે તો આપણે એને પહેલા attention આપીશું, otherwise it is a life threatening condition, client can die. Then આપણે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ જોઈ હતી, જે બી પોર્શન અલ્સર વાળો હોય એ આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે જોયું હતું, ડિયોડિનલ અલ્સર. હવે જે સર્જરી આપણે કરીએ છીએ ક્લાયન્ટમાં જે આપણે સર્જરી કરીએ છીએ, જે આપણે ગેસ્ટ્રિક રિસેક્શન કરીએ છીએ, સ્ટમક અને બીજા વોલ જે ડિયોડિનલ છે, જેજ્યુનમ છે, એને કનેક્ટ કરીએ છીએ, તો એના લીધે એક કોમ્પ્લિકેશન, એક બીજું ક્લાયન્ટને પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય છે, ધેટ ઇઝ ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમ. તો ડમ્પિંગ સિન્ડ્રોમ મીન્સ Excessive empty stomach. યસ, રેપિડ એમ્પટીંગ ઓફ સ્ટમક. ક્લાયન્ટનું સ્ટમક ફટાફટ ખાલી થઈ જશે. તો આપણે એનું અસેસમેન્ટ જોયું હતું, પછી એમાં ક્લાયન્ટને શું એજ્યુકેશન આપી શકીએ કે એનું સ્ટમક ફટાફટ ખાલી ના થઈ શકે. તો સેમ છે કે ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે ખાઈને તમે સુઈ રહેવાનું, તો હા, તો તમારું સ્ટમક જલ્દી એમ્પટી નહીં થાય. એ જે બી ઇન્ટરવેન્શન્સ છે આપણે કરાવી શકીએ છીએ. Then we have seen bariatric surgery. Bariatric surgery means Obese patient હોય એમાં કરીએ, stomach Yes. small કરીએ. ગેસ્ટ્રિક કેપેસિટી ઓછી કરવામાં આવે છે એમાં. યસ, ગેસ્ટ્રિક કેપેસિટી અને ગેસ્ટ્રિક એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ ઓછું થઈ જાય વિથ ધ સર્જરી. તો એના લીધે જે ઓબેસિટી છે એ ઓછી થઈ જશે, ક્લાયન્ટને વેઇટ લોસ થશે. એન્ડ ઓબેસિટી રિલેટેડ જે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ આ સર્જરી. એના આપણે ટાઈપ્સ જોયા હતા, પોસ્ટ ઓપરેટિવ શું ઇન્ટરવેન્શન્સ આપવાની, ક્લાયન્ટ ટીચિંગ જોયું હતું, અને ડાયટરી મેજર્સ. અમુક વખતે સર્જરી પછી ક્લાયન્ટને કઈ વસ્તુ ફોલો કરવાની એ બધું આપણે જોયું હતું. Then we have seen cholecystitis. Cholecystitis means Inflammation of the gallbladder. yes, inflammation of the gallbladder. There are how many types of cholecystitis? Acute, chronic and Acalculous. Yes, acute cholecystitis કયા cause ના લીધે થતું હતું? Stone formation, gallstone હોય એના લીધે બાઇલ છે એ ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જાય અને ધીરે ધીરે બાઇલ ઇન્ફ્લામ કરી દે gallbladder ને. સેકન્ડ વોઝ ક્રોનિક. ક્રોનિક શેના લીધે થતું હતું? જે gallbladder માં બાઇલ વધારે પડતું સ્ટોર થઈ જાય એના લીધે મસલ્સ ના અંદર જે gallbladder ના મસલ્સ વીક થઈ ગયા છે કે જે gallbladder ને એમ્પ્ટી નથી કરી શકતા અને બાઇલ અંદરનું અંદર રહે છે.
and third was A calculus. So A calculus, બેક્ટેરિયલ ઇન્વેઝન થતો હતો yes, વાસ્ક્યુલર yes, vascular and lymphatic. Vascular અને lymphatic system માંથી બેક્ટેરિયા ગોલ બ્લેડર માં આવી જતા હતા અને ગોલ બ્લેડર માં ઇન્ફેક્શન કરી દેતા હતા. Then we have seen its assessment. પછી અસેસમેન્ટ બી બે અલગ અલગ કે જો સ્ટોન ના લીધે થાય તો ક્લાયન્ટ શું એક્સપિરિયન્સ કરે ને નોર્મલ કોલેસ્લિથિયાસિસ કોલેસિસ્ટાઇટિસ હોય તો શું એક્સપિરિયન્સ કરે. ઇટ્સ ઇન્ટરવેન્શન્સ, એમાં સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે જોયા હતા, પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ જોયા હતા, એન્ડ કેર ઓફ ટી ટ્યુબ. ટી ટ્યુબ ના બધા ઇમેજ જોયા. યસ મેમ Yes. તો આઈડેન્ટિફાય થયું ને કે કેવી રીતે હોય ટી ટ્યુબ, જે હિપેટિક ડક્ટ હોય એની અંદર મૂકેલી હોય કે જે એક્સેસ ડ્રેન રિમૂવ કરી શકે. તો એ ટી ટ્યુબ શું છે, એની કેર ઇન્ટરવેન્શન, જ્યારે ટી ટ્યુબ વાળું ક્લાયન્ટ હોય તો શું ધ્યાન રાખવાનું, ધેટ વી હેવ સીન. So let's start with new condition is cirrhosis. What is cirrhosis? મેમ વચ્ચે Yes. ટલ હર્નિયા મે બી રહી ગયો છે. Hernia રહી ગયું છે. હાઇટલ હર્નિયા. Okay, so we will see it later words કે પછી જોઈ લઈશું. તો અત્યારે cirrhosis છે તો આપણે કન્ટિન્યુ કરી દઈએ. What do you mean by cirrhosis? One type of liver disease. યસ, લીવર જે છે, લીવરના જે સેલ્સ છે એ સિરોસ થઈ ગયા છે, એનો મતલબ કે ડેમેજ થઈ ગયા છે. આપણી બોડીમાં લીવર એક એવું ઓર્ગન છે ધેટ એનામાં રીજનરેટિંગ કેપેસિટી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે તો કોઈ પર્સન, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાંથી 30% ઓફ લીવર રિમૂવ કરીને બીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે તો એ 30 માંથી પૂરેપૂરું 100% ડેવલપ થઈ શકે છે, અને જેમાંથી 30% કટ કર્યું છે એનામાં બી 70 માંથી બીજું 30 ડેવલપ થઈ શકે છે. તો લીવરના જે સેલ્સ છે એમાં રીજનરેટિંગ કેપેસિટી છે. હવે જ્યારે લીવર ડેમેજ થઈ જાય, એના સેલ્સ બધા સિરોસ થઈ જાય તો એ લીવરની રીજનરેટિંગ કેપેસિટી છે એ ડેમેજ થઈ જશે, એના સેલ્સ, નવા સેલ્સ ફોર્મ નહીં થાય એન્ડ ધીરે ધીરે એ લીવર ડીજનરેટ થઈ જશે. ધેટ ઇઝ સિરોસિસ. A chronic progressive disease of the liver characterized by diffuse degeneration and destruction of the hepatocytes. જે લીવરના સેલ્સ હોય એને આપણે હિપેટોસાઇટ્સ કહીએ છીએ કે લીવરના સેલ્સ છે. તો આ એક ક્રોનિક છે અને પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ છે, એ ધીરે ધીરે વધ્યા જ કરે, એ પાછું સ્ટોપ બી ના થાય અને રિવર્સ બી ના થાય, એ વધ્યા જ કરે. એમાં શું થશે કે જે લીવરના સેલ્સ છે એ ધીરે ધીરે ડીજનરેટ અને ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, એટલે લીવરની રીજનરેટિંગ કેપેસિટી બંધ થઈ ગઈ છે. Repeated destruction of hepatic cells causes the formation of scar tissue. તમને ખબર હશે કે તમે કોઈ સર્જરી કરાવી હોય કે તમને કશું વાગ્યું હોય તો એનો સ્કાર રહી જાય છે. એ સ્કાર કેમ રહી જાય છે? બીકોઝ એ જે સેલ્સ છે ત્યાંના એ ડેમેજ થઈ ગયા છે. હવે નોર્મલ સેલ્સ જેવા નહીં બને તો એનો એ માર્ક રહી જશે. સેમ લાઈક ધેટ લીવરના સેલ્સ છે એ ડીજનરેટ થાય છે તો એ હવે ફરીથી રિપેર નથી થઈ શકતા, તો એ સ્કાર ટિશ્યુ રહી જશે, જેને આપણે સિરોસ કહીએ છીએ કે લીવરના ટિશ્યુઝ હવે સિરોસ થઈ ગયા છે, સ્કાર રહી જશે. Early signs are vague and non-specific. Assess for fatigue, significant weight changes, GI symptoms, anorexia and vomiting, abdominal pain and liver tenderness. જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટનું લીવર સિરોસ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય, એના સેલ્સ ડીજનરેટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે અર્લી સાઇન્સ છે એ બહુ જલ્દી ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ ના થાય ને કે એને લીવરમાં જ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે કેવા સાઇન્સ હશે? એને ક્લાયન્ટને ફટીગ રહ્યા કરશે, ક્લાયન્ટનો વેટ ચેન્જ થયા કરશે, મતલબ વેટ લોસ થશે થોડું થોડું, જીઆઈ સિમ્ટમ્સ ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સ કરશે, એનોરેક્સિયા, ક્લાયન્ટને ભૂખ નહીં લાગે, ક્લાયન્ટને વોમિટિંગ એક્સપિરિયન્સ થશે મોર ફ્રીક્વન્ટલી, એવું નહીં કે ડેલી થશે બટ મોર ફ્રીક્વન્ટલી, ક્લાયન્ટને એબડોમિનલ પેઇન થશે, લીવર આગળ ટેન્ડરનેસ થશે. તો આ અર્લી સાઇન્સ છે. Cirrhosis has many causes and is due to chronic damage and injury to the liver cells. The most common are chronic hepatitis C, alcoholism, non-alcoholic fatty liver disease NAFLD કહેવાય, and non-alcoholic steatohepatitis. લીવરમાં જે ક્રોનિક, મતલબ જ્યારે બી લીવરમાં ક્રોનિક ડેમેજ થાય એટલે એવો ડેમેજ છે જે હવે આપણે રિપેર નથી કરી શકતા, ત્યારે જ લીવરના સેલ્સ ડેમેજ થાય છે. બાકી તમને કશું ઇન્ફ્લામેશન કે ઇન્ફેક્શન થશે લીવરમાં તો એ લીવર ટ્રીટ થઈ જશે, પણ જ્યારે ક્રોનિક થઈ જાય પછી એના સેલ્સ એની રીજનરેટિંગ કેપેસિટી લૂઝ કરશે. અને કયા કોઝિસ, કયા ક્રોનિક એવા ડેમેજીસ છે કે ઇન્જરીઝ છે જે લીવરના સેલ્સને બગાડે છે? તો ક્રોનિક હેપેટાઇટિસ સી. વોટ ઇઝ હેપેટાઇટિસ? લીવરનું ઇન્ફ્લામેશન થઈ યસ, ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ લીવર, લીવરમાં ઇન્ફેક્શન થયું છે બટ એ ક્રોનિક છે, લોંગ ટર્મથી છે, એને ક્લાયન્ટને ઇન્ફેક્શન ટ્રીટ નથી થયું તો પછી એ ધીરે ધીરે લીવરને ડેમેજ કરી દેશે. આલ્કોહોલિઝમ, આલ્કોહોલ બી લીવરને ડેમેજ કરે છે. નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિઝીઝ, નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિઝીઝ મીન્સ નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિઝીઝ, નેમ નોન આલ્કોહોલિક છે, ફેટી
લીવર ડિઝીઝ. લીવરમાં ફેટ વધારે છે. યસ, જે ક્લાયન્ટ તળેલું અને તેલ વાળું વધારે ખાતા હોય, ફેટ ડાયજેશન નું કામ છે લીવરનું. લીવર બાઇલ સિક્રેટ કરશે, જે ગોલ બ્લેડર સ્ટોર કરશે, અને ગોલ બ્લેડર બી એમાં સિક્રેશનમાં હેલ્પ કરશે. તો ફેટ ડાયજેશન નું કામ મેઇનલી લીવરનું છે. તો તમે જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટ એક્સેસિવ ફેટી ફૂડ ખાશે, એક્સેસિવ તળેલું ફૂડ ખાશે, તો એના લીધે બી એનું લીવર ડેમેજ થશે, કે એની બી એક કેપેસિટી હોય, લિમિટ હોય કે ક્યાં સુધી એ ડાયજેસ્ટ કરી શકે. તો એ ક્લાયન્ટ આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન નથી કરતો, બટ સ્ટીલ એક ફેટી ફૂડ વધારે ખાય છે. સો દેટ ઇઝ નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિઝીઝ. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ નોન આલ્કોહોલિક સ્ટીએટોહિપેટાઇટિસ. સ્ટીએટોહિપેટાઇટિસ મીન્સ સ્ટીએટોરિયા એટલે શું થતું હતું? ફેટ રિલેટેડ. તો આમાં હિપેટાઇટિસ થયું છે, ક્લાયન્ટને ઇન્ફ્લામેશન થયું છે. પણ એ કેમ થયું છે હિપેટાઇટિસ? કોઈ ઇન્ફેક્શનના કે કોઈ વાયરસના લીધે નથી થયું. શેના લીધે થયું છે? લીવર સેલ જનરલ. યસ, એક્સેસિવ ફેટી ફૂડ કન્ઝમ્પશનના લીધે, કે એના લીધે સ્ટીએટો ફેટી ફૂડના લીધે ક્લાયન્ટનું લીવર છે એ ઇન્ફ્લામ થઈ ગયું છે. સો દેટ ઇઝ સ્ટીએટોહિપેટાઇટિસ. સ્ટીએટોરિયા મતલબ કે સ્ટૂલ છે જેમાં ઓઇલ છે. તો હિપેટાઇટિસ ઇઝ ઇન્ફ્લામેશન ઓફ લીવર, બટ ડ્યુ ટુ ઓઇલના લીધે જે લીવર છે એ ઇન્ફ્લામ થઈ ગયું છે. તો એ બી નોન આલ્કોહોલિક ક્લાયન્ટ છે, બટ સ્ટીએટોહિપેટાઇટિસના લીધે એનું લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે. સો ધીસ આર ધ કોઝિસ ઓફ સિરોસિસ ઓફ લીવર. હવે એની કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, કે કોઈ બી ક્લાયન્ટનું સિરોસિસ, લીવર સિરોસિસ થઈ જાય તો ક્લાયન્ટને શું કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે બોડીમાં? તો ફર્સ્ટ ઇઝ પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન. વોટ ડુ મીન બાય પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન? પોર્ટલ બ્લડ સર્ક્યુલેશન શું છે પહેલા એ કહો. વોટ ઇઝ પોર્ટલ બ્લડ સર્ક્યુલેશન? નો આઈડિયા? થોડુંક તુક્કો લગાવો, કશું બ્રેન સ્ટોર્મ કરો. તમને પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન ખબર હશે તો તમને એના રિલેટેડ ડિઝીઝ ખબર પડશે. So it is important to know about what is portal circulation. Any idea? બોલો તો ખરા. Any idea કે no? નો મેમ. Okay. Okay, so let me do one thing. Google image કરો, portal circulation Google પર ટાઈપ કરો. જલ્દી. યસ મેમ. ઇમેજીસ જોયા? યસ. તો જે સર્ક્યુલેશન છે, જે નિયર બાય લીવર છે, એટલે જે વિનસ રિટર્ન છે, લીવર આપણે એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજીમાં જોયું હતું. લીવર શું હેલ્પ કરે છે બ્લડને? એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજીમાં જોયું હતું કે લીવર બીજું એક શું કામ કરે છે, કે બ્લડમાંથી જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે એ રિમૂવ કરવાનું બી કામ લિટલ બિટ અમાઉન્ટ ઓફ કરે છે. અને એમાં કેટલું બ્લડ સ્ટોર કરી શકે છે લીવર? ભૂલી ગયા? નીકાળો, એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી વાળું પેજ ઓપન કરો, એમાં લીવરનું જુઓ. 200 થી 400 ml. યસ, 200 to 400 ml બ્લડ એ સ્ટોર કરી શકે છે, એની કેપેસિટી છે. તો જે ઇન્ફિરિયર વિના કેવા છે એ લીવર બાજુ થઈને નીકળે છે. તો લીવર હેલ્પ કરે છે. એનું અલગથી એક પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન છે. પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં એ બ્લડ ફ્લો લીવર સુધી જાય છે ને લીવરમાંથી બહાર નીકળે છે. તો ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ લીવર થોડું, નોર્મલી બ્લડને પ્યોરિફાય કરવાનું કામ કિડનીનું જ છે, બટ લીવર થોડીક એમાં હેલ્પ કરે છે, કે થોડું ઘણું એ બી કરે છે, ડિટોક્સિફાય બ્લડને કરે છે, અને એ સારું બ્લડ સ્ટોર કરે છે. તો જે લીવરની આજુબાજુનું જે સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ છે એને પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન કહેવાય. ધેટ ઇઝ લિમિટેડ ટુ લીવર. લીવરનું જે આજુબાજુનું વિનસ એન્ડ આર્ટિરિયલ સર્ક્યુલેશન છે એને પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન કહેવાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ખબર પડી? હા મેમ. ઓકે. હા, તો હવે લીવર ડેમેજ થશે તો એનું પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન ઓબ્વિયસ છે કે ડેમેજ થશે. તો એના લીધે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થઈ જશે, કે લીવરની આજુબાજુની જે વેસલ્સ છે એમાં બીપી ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે એ જે બધું બ્લડ છે, લીવરમાંથી ઇમ્પ્યોર જ બ્લડ નીકળશે, ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જ આવશે, પણ એ થોડુંક હશે. અંદર ઓક્સિજન નહીં હોય. લીવરનું કામ ઓક્સિજન મૂકવાનું નથી, એ ખાલી લંગ્સનું છે. પણ લીવરનું કામ છે કે થોડુંક ઇમ્પ્યોરિટીઝ રિમૂવ કરવાનું.
તો ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ ઇન્ફિરિયર વેના કહેવાથી હાર્ટમાં આવશે. તો હવે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં હાઇપરટેન્શન થઈ જશે, બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, તો એ પ્રેશર વાળું બ્લડ રાઈટ એટ્રિયમમાં આવશે, પછી ત્યાંથી લાઈટ આખા હાર્ટમાં જશે ને પછી હાર્ટથી બધે જ જશે. એટલે પોર્ટલ જો હાઇપરટેન્શન થશે તો અલ્ટિમેટલી ક્લાયન્ટને બધે જ હાઇપરટેન્શન એક્સપિરિયન્સ થશે. તો પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન એટલે કે પોર્ટલ સિસ્ટમ છે, જે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન છે લીવરની, એમાં હાઇપરટેન્શન થઈ ગયું છે. અ persistent increase in the pressure of the portal vein that develops a result of obstruction to the flow. જે પોર્ટલ વેન છે, જે લીવરની મેઇન વેન છે, જે એને સપ્લાય કરે છે જે લીવરમાંથી, તો એમાં persistently પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ એના લીધે બ્લડ ફ્લો ઓબ્સ્ટ્રક્શન થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. આપણને ખબર છે કે બહુ જ પ્રેશરથી ફ્લો કરશે બ્લડ, તો એ અંદરનું એન્ડોથિલિયલ લેયર છે આર્ટરીઝનું ને વેસલ્સનું, એ ડેમેજ કરે છે. તો એના લીધે પ્રોપર જે બ્લડ ફ્લો જવું જોઈએ એ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે. તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે કે તમે નોર્મલ પાઇપથી પાણી છાંટો છો તો એનો ફોર્સ ઓછો હોય છે. તમે જેવી પાઇપ અડધી બ્લોક કરો છો ત્યારે એનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો પ્રેશર જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે સમવોટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન એ એક્સપિરિયન્સ કરશે એ વેસલ છે એ. બીજી કોમ્પ્લિકેશન છે અસાઇટિસ. અગર લીવર ડેમેજ થશે તો અસાઇટિસ થશે. અસાઇટ્સ મતલબ accumulation in peritoneal cavity. accumulation of the fluid in the peritoneal cavity. એ ફ્લુઇડ ક્યાંથી આવ્યું? એ લીવર સિક્રેટ કરે છે. accumulation of the fluid in the peritoneal cavity that results from the venous congestion of the hepatic capillaries. જે લીવરની બધી કેપિલરીઝ છે એ કન્જેસ્ટ થઈ ગઈ છે. આ જે બ્લડ વેસલ્સ છે, નાની નાની જે કેપિલરીઝ હોય આ બ્લડ વેસલ્સ, તો એ બધી કન્જેસ્ટ થઈ ગઈ છે. મતલબ પ્રોપરલી બ્લડ ફ્લો નથી થતું, વિનસ સ્ટેસિસ થઈ ગયું છે, એક જગ્યાએ ભરાઈ રહે છે ફ્લુઇડ અંદર બ્લડ. તો એના લીધે શું થશે કે બ્લડમાંથી જે બધું ફ્લુઇડ છે એ બહાર નીકળવાનું સ્ટાર્ટ થશે ઓસ્મોસિસ થઈને. અને હવે હિપેટિક આગળ છે તો એ બધું નીકળીને ત્યાંના જે સેલ્સ છે ત્યાં અક્યુમુલેટ થઈ જશે. એટલે જે પેરિટોનિયલ કેવિટી છે એમાં એ બધું જ ફ્લુઇડ ભેગું થઈ જશે. ધેટ ઇઝ અસાઇટિસ. Capillary congestion leads to plasma leaking directly from the liver surface and portal vein. એ જે કેપિલરી કન્જેશન થઈ ગયું છે, કેપિલરીઝ જે બધી છે એ ડેમેજ થઈ ગઈ છે, હવે એમાંથી બ્લડ ફ્લો ઇઝીલી પાસ નથી થઈ શકતો, તો એ ત્યાં પડ્યો રહેશે ને તો એમાંથી બધું જ પ્લાઝમા અને જે બધું ફ્લુઇડ છે બધું લીક થશે. અને લીક થઈને લીવર સરફેસ પરથી લીક થઈને પોર્ટલ વેઇનમાંથી લીક થઈને બધું જ પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં ભરાઈ જશે. નેક્સ્ટ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ બ્લીડિંગ ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ. બ્લીડિંગ ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ મતલબ Bleeding થશે esophageal veins. યસ, ઇસોફેજિયલ વેન્સમાંથી બ્લીડિંગ થશે. જે ઇસોફેગસ છે, જે આ પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન છે એમાં અગર હાઇપરટેન્શન થઈ ગયું તો એ ધીરે ધીરે બધી જ વેસલ્સ પર એનું પ્રેશર ક્રિએટ કરશે. તો જે ઇસોફેગસ છે, ઇસોફેગસ એની અંદર બી વેન્સ છે બધી, તો એ કેવી થઈ જશે? એકદમ બલ્જ થઈ જશે, આમ ફૂલી જશે. વેરિકોઝ વેન્સ કેવી હોય? જોઈ છે ને વેરિકોઝ વેન્સ? ડુ યુ નો અબાઉટ વેરિકોઝ વેન્સ કેવી દેખાય? Yes, ma'am. ઓકે, તો એ વેરિકોઝ વેન્સની જેમ ઇસોફેગસની જે બ્લડ વેસલ્સ છે એકદમ ફૂલી જશે અને પછી એટલી ફ્રજાઇલ થઈ જશે કે ગમે ત્યારે એ ડિસ્ટેન્ડ થઈને ફાટી જશે. અને જો એ વેન ફાટી જશે, ઓલરેડી પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન છે અને વેન ફાટી જશે એટલે પ્રેશરથી બધું જ બ્લડ બહાર નીકળશે, ક્લાયન્ટને સિવિયર બ્લીડિંગ થશે. અને જો ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસનું જે બ્લીડિંગ હોય એને આપણે સ્ટોપ ના કરીએ તો ક્લાયન્ટ થોડાક જ ટાઈમમાં વિધિન અવર્સ ક્લાયન્ટ કેન ડાય. તો જે અમુક વખતે તમે જોયું હશે, તમે એવા કોઈ ક્લાયન્ટ જોયા હશે તમારા હોસ્પિટલમાં યા તમારા નેબરહુડમાં કે ગમે ત્યાં, કે ક્લાયન્ટને લીવરનો પ્રોબ્લેમ છે, એને અસાઇટિસ થઈ ગયું છે અને અચાનક એને બ્લડવાળી વોમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું અને એને ટ્રીટમેન્ટ ના મળી તો ક્લાયન્ટની ડેથ થઈ ગઈ. તો એ કેમ થયું? એને કોમ્પ્લિકેશન ડેવલપ થઈ ગઈ કે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ થઈ ગયા, એ રપ્ચર થઈ ગયું એટલે ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું અને ક્લાયન્ટને જો આપણે એને પ્રોમ્પ્ટલી ટ્રીટમેન્ટ ના આપીએ તો ક્લાયન્ટ કેન ડાય. એટલે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ રપ્ચર થઈ જશે. બ્લીડિંગ ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ મીન્સ ફ્રેજાઇલ thin walled distended esophageal veins that become irritated and ruptured. જે વેન્સ છે એકદમ બલ્જ થઈ ગઈ છે, ફૂલી ગઈ છે અને એટલી ફ્રજાઇલ છે કે હવે થોડુંક બી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે અને ક્લાયન્ટની એ બધી જ ઇસોફેગસની વેન્સ રપ્ચર થઈ જશે, ફાટી જશે અને ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને ઇસોફેગસમાં થયું છે એટલે ક્લાયન્ટ વોમિટ કરશે, બધું જ બ્લડ બહાર નીકળશે ઇન અ ફોર્મ ઓફ વોમિટિંગ, તો હિમેટેમેસિસ થશે.
કોએગ્યુલેશન ડિફેક્ટ મતલબ બ્લડ ક્લોટ ક્લોટ થવામાં બ્લડ જે ક્લોટિંગ છે એ નોર્મલી ક્લોટ થવાની જેની કેપેસિટી છે એ એબનોર્મલ થઈ જશે. કેમ? લીવર ને અને કોએગ્યુલેશન ને શું રિલેશન છે? ક્લોટિંગ ફેક્ટર બધા લીવરમાંથી મતલબ યસ 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 જે બ્લડ ક્લોટ થવા માટે જે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ નેસેસરી છે એ લીવર સિન્થેસાઇઝ કરે છે. વિટામિન કે નું સિન્થેસાઇઝ જે ઓલ્સો બ્લડ ક્લોટિંગ માટે છે એ બધું જ સિન્થેસાઇઝ લીવર કરે છે. હવે લીવર જ ડેમેજ થયું છે તો બ્લડ ક્લોટિંગ ને વિટામિન કે એવી રીતે નોર્મલ અમાઉન્ટમાં સિન્થેસિસ જ નહીં થાય એનું, તો એના લીધે બ્લીડિંગ છે એ ક્લાયન્ટનું સ્ટોપ નહીં થાય. ડિક્રીઝ સિન્થેસિસ ઓફ બાઇલ ફેટ્સ ઇન ધ લીવર પ્રિવેન્ટ્સ ધ એબ્સોર્પ્શન ઓફ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ. જે હવે લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે તો એમાં બાઇલ બી હવે પ્રોડ્યુસ નહીં થાય, તો એના લીધે જે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ છે, ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ કયા છે? ADK. યસ, ADEK. એમાં કે છે એ વધારે હેલ્પફુલ છે બ્લીડિંગ માટે, એમાં પ્રિવેન્ટ કરવા માટે, બ્લીડિંગ ને સ્ટોપ કરવા માટે. તો એક વસ્તુ એબ્ઝોર્પ્શન જ નહીં થાય. વિધાઉટ વિટામિન કે એન્ડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ 2, 6, 9 and 10 the client is prone to bleeding and easy bruising. હવે વિટામિન કે નથી, અમુક ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ નથી, તો ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે અને ઇઝી બ્રુસિંગ થશે. બ્રુસિંગ મીન્સ લોઈશ ટાઈપ થઈ છે. યસ, ક્લાયન્ટને તમે ક્યારેક કશું ઇન્જરી થઈ હોય હાથ પર, એક્સટર્નલ ઇન્જરી, તો તમને ત્યાં આગળ રેડ અને બ્લેક કલરનું એ થઈ જાય. કેમ એવું થાય? બીકોઝ માઇનર કેપિલરીઝ ડેમેજ થઈ જાય. તમને જ્યારે બેઠો માળ વાગે ત્યારે તમારી માઇનર કેપિલરીઝ ડેમેજ થઈ જાય એટલે એ બ્લુઇશ ડિસ્કલરેશન થઈ જાય, જેને આપણે બ્રુસિંગ કહીએ છીએ. તો આ ક્લાયન્ટને કશું વાગ્યું નથી પણ એમનેમ જ બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું ઇન્ટરનલ, તો એને બોડી પર બ્રુસીસ જોવા મળશે અને ગમે ત્યારે બ્લીડિંગ થઈ શકે છે. જેમ કે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ બ્લીડિંગ થઈ શકે છે, મલીના થઈ શકે છે, હિમેચ્યુરિયા થઈ શકે છે, ગમે ત્યાંથી બ્લીડિંગ થશે ક્લાયન્ટને. નેક્સ્ટ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ જોન્ડિસ. ક્લાયન્ટને જોન્ડિસ થઈ જશે. જોન્ડિસ મીન્સ જોન્ડિસ એટલે જોન્ડિસમાં શું થાય? બિલિરુબિન ઇન્ક્રીઝ થાય. Yes. બિલિરુબિન જે એક્સેસિવ બિલિરુબિન છે એ ડાયજેસ્ટ નથી થતું, બ્રેકડાઉન નથી થતું બિલિરુબિનનું, તો બધું જ બિલિરુબિન બોડીમાં અક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે, બધે જ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સમાં, આઈઝમાં અને હેન્ડ્સ બધે જ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તો ક્લાયન્ટ આખું યલો દેખાશે. occurs because the liver is unable to metabolize the bilirubin and because the edema, fibrosis and scarring of the hepatic bile ducts interfere with the normal bile and bilirubin secretion. હવે બિલિરુબિનનું ડાયજેશન, બિલિરુબિન કેમ ડેવલપ થાય? બિલિરુબિન ક્યાંથી આવે? આરબીસી નું ડિસ્ટ્રક્શન થાય એટલે બિલિરુબિન બને. યસ, નોર્મલ આરબીસી ની લાઈફ સાયકલ છે 120 ડેઝ. મતલબ જ્યારે 120 ડેઝ એક આરબીસી ની લાઈફ સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય એટલે બિલિરુબિન એમાંથી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નીકળે, આરબીસી સ્પ્લીનમાં જઈને ડિસ્ટ્રોય થશે ને એમાંથી બિલિરુબિન નીકળશે, અને ડેલી આ પ્રોસેસ ચાલતું હોય. એવું નહીં કે 120 દિવસ સુધી બિલિરુબિન સિક્રેટ ના થાય, ડેલી અલગ અલગ આરબીસી ફોર્મ થાય અને ડેલી એ ડાઈ થતા હોય, તો એ બિલિરુબિન ડેલી ફોર્મ થશે. હવે એ બાયલનું જે લીવરનું કામ શું છે કે બિલિરુબિનને બ્રેકડાઉન કરી દેવાનું, એટલે બોડીમાં એક્સેસિવ અક્યુમ્યુલેશન ના થાય. એ બિલિરુબિન પછી સ્ટૂલના ફોર્મમાં બહાર નીકળે, સ્ટૂલની જોડે મિક્સ થઈને બહાર નીકળી જાય. હવે લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે તો એ બિલિરુબિનને બ્રેકડાઉન નહીં કરી શકે, તો બધું જ બિલિરુબિન અંદર ભેગું જ થયા કરશે અને એના લીધે જે બોડી છે એ યલોઇશ થઈ જશે. નેક્સ્ટ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ પોર્ટલ સિસ્ટેમિક એન્સેફેલોપેથી. પોર્ટલ સિસ્ટેમિક એન્સેફેલોપેથી મીન્સ એન્સેફેલોપેથી એટલે બ્રેનમાં કોઈ ડિઝીઝ થયા તો એના લીધે એનું ફંક્શન અબનોર્મલ થઈ જાય, મતલબ પ્રોપર ના થાય. this is related to circulatory system. Okay, let me see. An end stage hepatic failure characterized by the altered level of consciousness, neurological symptoms, impaired thinking and neuromuscular disturbances caused by the failure of the diseased liver to detoxify the neurotoxic agents such as ammonia. હવે આમાં પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી એટલે એવું કે લીવર થોડી ઘણી હેલ્પ કરે છે ડિટોક્સિફાઈ કરવા માટે બ્લડનું, બરાબર. હવે લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે, એ પ્રોપરલી ડિટોક્સિફાઈ નથી કરી શકતું બ્લડને, તો એના લીધે એ જે ટોક્સિક બ્લડ છે ને એ બ્રેન સુધી સપ્લાય થશે. પોર્ટલ સિસ્ટમ એબનોર્મલ ના લીધે એ બધું જે બ્લડ છે સર્ક્યુલેટિંગ સિસ્ટમમાં
એ બ્રેન સુધી હવે એ જ બ્લડ જશે અને પછી એ બ્રેનને ડેમેજ કરશે. સો દેટ ઇઝ એન્સેફેલોપેથી બટ રિલેટેડ ટુ પોર્ટલ સિસ્ટમિક. પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન એબનોર્મલ થઈ ગયું છે, નોર્મલ બ્લડ ડિટોક્સિફાઈ નથી થતું. હવે લીવર શું કરશે કે બ્લડની અંદર જેટલું બી અમોનિયા છે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ જે ટોક્સિક છે બોડી માટે, એ બધું ડિટોક્સિફાઈ કરીને રિલીઝ કરી દે, પણ એ થતું નથી. એના લીધે ક્લાયન્ટને ટોક્સિક બ્લડમાં ટોક્સિસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે અને જે બ્રેનને ડેમેજ કરે છે. તો ક્લાયન્ટને કેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? ક્લાયન્ટના બ્રેનમાં બહુ જ ટોક્સિક વેસ્ટ ભેગો થઈ ગયો છે, તો ક્લાયન્ટનું કોન્શિયસનેસ લેવલ ઓછું થઈ જશે. ક્લાયન્ટને અમુક ન્યુરોલોજીકલ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે, ક્લાયન્ટનું થિંકિંગ ઇમ્પેર થઈ જશે. ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસ્ટર્બન્સીસ એટલે ન્યુરો અને મસ્ક્યુલર જંક્શન છે. તમે હાથ મૂવ કરો છો, એ કેમ મૂવ કરો છો? તમારું જે નર્વ્સ છે એ ઓર્ડર આપે છે ત્યારે તમે એવું કરો છો. તો જે ન્યુરોમસ્ક્યુલર છે, નર્વ્સ અને મસલ્સ એક સાથે બેલેન્સ કરીને વર્ક નહીં કરી શકે. આ બધા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે કે જ્યારે લાસ્ટ સ્ટેજમાં જતું રહેશે, લીવર એકદમ હવે ડેમેજ થઈ ગયું છે, એન્ડ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયું છે, ત્યારે ક્લાયન્ટ આ બધા સિમ્ટમ્સ એક્સપિરિયન્સ કરે. એન્ડ હિપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ. હિપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ મીન્સ હિપેટોરિનલ, કિડનીને અફેક્ટ કરે. યસ, હવે એ ધીરે ધીરે કિડનીને અફેક્ટ કરશે. પ્રોગ્રેસિવ રીનલ ફેલિયર એસોસિએટેડ વિથ હિપેટિક ફેલિયર. હવે એ લીવર એટલું બધું ડેમેજ થઈ ગયું છે કે ધીરે ધીરે હવે રીનલ કિડનીઝને બી ડેમેજ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. તો આ બધા લાસ્ટ સ્ટેજના સિમ્ટમ્સ છે કે જ્યારે ક્લાયન્ટ બહુ સિવિયર એન્ડ સ્ટેજમાં જતું રહ્યું છે ત્યારના સિમ્ટમ્સ છે. કેરેક્ટરાઇઝ બાય સડન ડિક્રીઝ ઇન યુરિનરી આઉટપુટ, એલિવેટેડ બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન ક્રિએટિનિન લેવલ, decrease urine sodium excretion and increase urine osmolarity. હવે રીનલ મતલબ કિડની ફેલ થઈ ગઈ છે, તો એ એકદમ સડનલી કાલ સુધી બરાબર હતું અને સડનલી યુરિન આઉટપુટ ડિક્રીઝ થઈ જશે. બ્લડ બીયુએન ઇન્ક્રીઝ થશે, બધો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બ્લડમાં આવી જશે, તો બીયુએન ઇન્ક્રીઝ થશે, ક્રિએટિનિન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે, કિડની ડેમેજ થાય છે. યુરિનમાંથી જે સોડિયમ હોય એક્સક્રીટ થવાનું એ ના થાય, પછી બધું અંદર જ ભરાયા કરે અને યુરિન ઓસ્મોલારિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે જે યુરિનની અંદર જે સોલ્યુટ્સ છે એની ઓસ્મોલારિટી વધશે, એટલે હાઇપરટોનિક થઈ જશે યુરિન અંદર. અન્ડરસ્ટુડ? ધીસ આર ધ કોમ્પ્લિકેશન. 7 કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. જો કોઈ ક્લાયન્ટનું લીવર ડેમેજ થઈ જાય તો કયા કયા કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય? ફર્સ્ટ વન વોઝ Total hypertension. પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન. યસ. સેકન્ડ Ascites, ascites. થર્ડ Esophageal varices. Yes. કોઈ બી લીવર વાળું ક્લાયન્ટ હોય, લીવર ડેમેજ વાળું ક્લાયન્ટ, તેને ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ થઈ જ જાય. કેમ થાય? બીકોઝ પોર્ટલ હાઇપરટેન્શનના લીધે ક્લાયન્ટને ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ થઈ જાય. પણ મેઇન કોમ્પ્લિકેશન ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ છે, તો એ આપણા માટે એટલું બધું પ્રોબ્લેમેટિક નથી. પણ આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું કે બસ એ વેરાઇસિસ બ્લીડ ના થવા જોઈએ. એ બ્લીડિંગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું તો પછી પતી ગયું. તો એ બ્લીડિંગ થશે એ કોમ્પ્લિકેશન છે. કોએગ્યુલેશન ડિફેક્ટ થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ Jaundice. 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 Then Jaundice. sixth one is Portal system encephalopathy. Encephalopathy. yes, portal system encephalopathy. And last one is Hepatorenal syndrome. Hepatorenal syndrome. hepatorenal syndrome. So these are the complications. હવે આપણે એનું અસેસમેન્ટ જોઈએ કે લીવર ફેલ થશે તો એ ધીરે ધીરે બધી જ જે આખી બોડી સિસ્ટમ છે એના ઉપર અફેક્ટ થશે. તો આપણે સિસ્ટમ વાઇઝ અસેસમેન્ટ જોઈએ કે સ્કિન પર જે બી ક્લાયન્ટનું લીવર ડેમેજ થયું છે એના સ્કિન પર શું જોવા મળશે આપણને. તો ડર્મેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ આર એક્ઝિલરી એન્ડ પ્યુબિક હેર ચેન્જીસ. જે એક્ઝિલા છે, પ્યુબિકના હેર્સ છે, એમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે. કેપટ મેડ્યુસા. કેપટ મેડ્યુસા મતલબ ડાયલેટેડ એબડોમિનલ વેન્સ. તમે જોયું હશે કે એ લોકોનું એબડોમન એકદમ ફૂલી ગયું હશે ને, તમને ઇઝીલી વેન્સ બધી દેખાશે, બધી ફૂલી ગયેલી, ડાયલેટેડ થયેલી. આમાં ઇમેજમાં દેખાય છે. આ જે દેખાય છે ને એ ડાયલેટેડ એબડોમિનલ વેન્સ છે, જેને આપણે કેપટ મેડ્યુસા કહીએ છીએ. સિંગ્યુલરમાં મેડ્યુસા કહેવાય અને પાછળ ઈ લગાવી દે એટલે મેડ્યુસી કહેવાય. તો એ પ્લુરલ ફોર્મ છે. તો કેપટ મેડ્યુસા ઓર કેપટ મેડ્યુસી. એકાઇમોસિસ, પેટેકી. એકાઇમોસિસ અને પેટેકી મતલબ ડિસ્કલરેશન થઈ જશે. યસ, બ્રુસિસ, એકાઇમોસિસ, પેટેકી, પરપ્યુરા, આ બધા જ શેના સાઇન્સ છે? ક્લાયન્ટને શું થાય છે? Internal bleeding. યસ, ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થશે ને ક્લાયન્ટને. નાની નાની કેપિલરીઝ જે ડેમેજ થશે તો ક્લાયન્ટના બોડી પર ડિસ્કલરેશન થઈ જશે. રેડિશ, પર્પલ, બ્લુઇશ કોઈ બી ડિસ્કલરેશન થઈ જશે. એના અલગ અલગ નામ છે. પરપ્યુરા છે, પેટેકી છે, બ્રુસિસ છે, એકાઇમોસિસ છે. આ બધાનો મીનિંગ થાય કે ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ થાય છે.
આ જે બધા ઇમેજીસ આપ્યા છે આ બધા એકાઇમોસિસ છે. આ બધું એને ક્લાયન્ટને અંદર નાની નાની કેપિલરીઝ બ્લીડ કરે છે. ઇન્ક્રીઝ સ્કિન પિગમેન્ટેશન, સ્કિનનું પિગમેન્ટેશન. જે બી લીવર ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટ હશે ને થોડા બ્લેક કલરના થઈ જશે, ડાર્ક કલરના દેખાશે. તમે જોયા હશે તો જેમ જેમ એમનું લીવર ડેમેજ થશે ને એમની સ્કિન ડાર્ક કલરની થઈ જશે, પિગમેન્ટેશન ઇન્ક્રીઝ થશે એ લોકોનું. જોન્ડિસ થશે ક્લાયન્ટને. પાલ્મર એરિધમા, આ એરિધમા છે જે હવે પામ્સની અંદર બી અંદર નાની કેપિલરીઝ બ્લીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ થશે તો ક્લાયન્ટને એરિધમા જોવા મળશે, અંદર બ્લીડિંગ થાય છે. પ્રુરિટસ, પ્રુરિટસ મીન્સ ઈ આખી બોડીમાં ઇચિંગ, ખંજવાળ આવશે ક્લાયન્ટ આખા સ્કિન પર. બીકોઝ સ્કિન તમારી બોડીમાં જે લીવર છે એ વેસ્ટ રિમૂવ નથી કરી શકતો, તો બધો વેસ્ટ બોડી પર જ ભેગો થયા કરશે તો ક્લાયન્ટને પ્રુરિટસ થઈ જશે. સ્પાઈડર એન્જિયોમા, સ્પાઈડર એન્જિયોમા મતલબ સ્પાઈડર વેઇન જોવા મળે, હા સ્પાઈડર ટાઈપ. જે એન્જિયોમાં છે એટલે રિલેટેડ ટુ બ્લડ વેસલ્સ. તો એ સ્પાઈડર નું જાળું કેવું હોય આમ એવા શેપની વેન્સ જોવા મળશે. મેજોરિટી ઓફ ચેસ્ટ થોરેક્સ ના રિજનમાં હોય ને એવું. યુ કેન ગૂગલ ઇટ કે સ્પાઈડર એન્જિયોમાં કેવું દેખાય. સ્પાઈડર નું વેબ હોય ને મતલબ સ્પાઈડર કેવું હોય મતલબ એવા ટાઈપની બ્લડ વેસલ્સ એવી થઈ જશે. આ ઇમેજમાં આપી છે બટ યુ કેન નોટ સી ઇટ કમ્પ્લીટલી, તો યુ કેન ગૂગલ ઇટ કે કેવું દેખાય, એનું અપિયરન્સ કેવું હોય. હવે લીવર ડેમેજ થયું છે તો એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં આપણને શું જોવા મળશે તો ઇન્ક્રીઝ આલ્ડોસ્ટેરોન. આલ્ડોસ્ટેરોનનું જે લેવલ છે હોર્મોન છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઇન્ક્રીઝ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન બી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઇન્ક્રીઝ સર્ક્યુલેટિંગ ઇસ્ટ્રોજન્સ, બોડીની અંદર જે ઇસ્ટ્રોજન છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઇન્ક્રીઝ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. તો તમારે હવે રિલેટ કરવાનું કે આલ્ડોસ્ટેરોન અને ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો સોડિયમ પોટેશિયમ ને અને ગ્લુકોઝ ને બધાને શું થશે? એટલે કેવું હાઇપોકેલેમિયા થશે અને સોડિયમ પોટેશિયમ વધી જશે, સોડિયમ ને એક્સક્રેશન વધી જશે. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ નું કામ શું છે? રિટેન્શન ઓફ સોડિયમ કે એક્સક્રેશન ઓફ સોડિયમ? સોરી, આઈ કેન નોટ હિયર યુ. મિનરલ કોર્ટિકોઇડ નું કામ છે સોડિયમ ને રિટેન કરે, પોટેશિયમ ને એક્સક્રેટ કરે. યસ. તો અગર આ જે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ છે, મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ છે એટલે જે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સનો હોર્મોન છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એના લીધે બોડીમાં સોડિયમ અક્યુમ્યુલેટ થશે એટલે બોડીમાં ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેટ થશે. ક્લાયન્ટને એડીમાં જોવા મળશે અને બધું જ ફ્લુઇડ ભેગું થઈને અસાઇડ કરશે. ક્લાયન્ટનું પોટેશિયમ એક્સક્રીટ થશે. તો આ બધા એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ છે. ક્લાયન્ટનું બ્લડ ગ્લુકોઝ બી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. હવે ધીરે ધીરે જો એ બધું પ્રોગ્રેસ કરશે તો ક્લાયન્ટની કિડનીઝ બી ડેમેજ થશે. તો પછી જે પોટેશિયમ એક્સક્રીટ થતું હતું એ બી બંધ થઈ જશે. એટલે ઇન શોર્ટ ક્લાયન્ટની બોડીમાં એટલો બધો વેસ્ટ જનરેટ થઈ જશે. ગાયનેકોમેસ્ટિયા, ગાયનેકોમેસ્ટિયા મતલબ મેલમાં બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ સ્વોલન થઈ જાય. યસ, મેલ્સમાં બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ એનલાર્જ થઈ જશે જસ્ટ લાઈક ફિમેલ. અને કેમ થાય છે ગાયનેકોમેસ્ટિયા? બીકોઝ એ ઇસ્ટ્રોજન હોર્મોન છે એ વધી ગયો છે. ઇસ્ટ્રોજન હોર્મોન એનું ફંક્શન છે એ ફિમેલ હોર્મોન કહેવાય. મેજોરિટી બોયઝની અંદર બી હોય, મેલ્સમાં બી એ હોર્મોન હોય પણ એટલું બધું પ્રોડક્શન ના હોય. મેલ્સમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું પ્રોડક્શન વધારે હોય. અને જસ્ટ લાઈક ઇન ફિમેલ્સ, ફિમેલ્સમાં બી લિટલ બીટ અમાઉન્ટ ઓફ ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોય પણ જ્યારે એ અગર એક્સેસિવ થઈ જાય તો તમે જોયું હશે કે અમુક ફિમેલ્સ મેલ્સ જેવું મતલબ મસ્ટેચ અને બિયર્ડ ને એવું જોવા મળતું હોય બીકોઝ એમના બોડીમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન વધી ગયું છે. વધવું ના જોઈએ. તો અગર મેલ્સમાં ઇસ્ટ્રોજન વધી જશે તો એમના બ્રેસ્ટ ટિશ્યુઝ છે એ એનલાર્જ થઈ જશે. તો બધા એન્ડોક્રાઇન ફાઇન્ડિંગ્સ છે. હવે ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં શું ડિસ્ટર્બન્સીસ જોવા મળે તો ઇન્ક્રીઝ સસેપ્ટિબિલિટી ટુ ઇન્ફેક્શન. ક્લાયન્ટને ઇન્ફેક્શનની સસેપ્ટિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને લ્યુકોપેનિયા થશે. વોટ ડુ યુ મીન બાય લ્યુકોપેનિયા? લો WBC. યસ, ડિક્રીઝ અમાઉન્ટ ઓફ WBC. ઇન્ફેક્શનની સસેપ્ટિબિલિટી કેમ ઇન્ક્રીઝ થઈ? કારણ કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ઇન્ફેક્શન થશે ક્લાયન્ટને. તો આ બધું જે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ છે એ એટલા માટે યાદ રાખવાની એના એક એક ફંક્શન. જ્યારે બી કોઈ બી ક્લાયન્ટ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ થેરાપી પર હોય તો એને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. ન્યુરોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ શું જોવા મળશે આપણને? એસ્ટેરિક્સિસ. એસ્ટેરિક્સિસ મતલબ આપણે કદાચ કાઇન્ડ ઓફ મસ્ક્યુલર ટ્રેમર. એનું જે મસલ એક્ટિવિટી છે એ એબનોર્મલ થઈ જશે એટલે ક્લાયન્ટને ટ્રેમર્સ જેવું આયા કરશે. પેરેસ્થેશિયા ઓફ ફીટ. પેરેસ્થેશિયા ઓફ ફીટ મીન્સ tingling જેવું ફીલ. Needle numbness, sensation. numbness,
numbness and tingling sensation in the feet. એની નર્વ્સ હવે ડેમેજ થાય છે, that's why. પેરિફેરલ નર્વ ડિજનરેશન, પેરિફેરલ ની નર્વ્સ છે જે બધી limbs ની, hands ની અને બધી જે નર્વ્સ છે એ હવે ડિજનરેટ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સેફેલોપેથી, એનો મતલબ કે બ્લડ જે સર્ક્યુલેશન છે એ બ્રેઇનમાં બહુ ટોક્સિક બ્લડ સપ્લાય થાય છે, તો એના લીધે એન્સેફેલોપેથી જેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે પોર્ટલ સિસ્ટમિકના લીધે. રિવર્સલ ઓફ સ્લીપ વેક પેટર્ન, રિવર્સલ ઓફ સ્લીપ વેક પેટર્ન એટલે રિવર્સ થઈ જશે સ્લીપિંગ વેકિંગ પેટર્ન. તો શું થશે ક્લાયન્ટને? ઊંઘવાની જગ્યાએ ઉઠશે ને ઉઠવાની જગ્યાએ ઉઠશે. યસ, એ ડે ટાઈમમાં એટલું સ્લીપીનેસમાં રહેશે અને નાઇટ ટાઈમમાં એને ઊંઘ નહીં આવે, મતલબ આખી એની પેટર્ન છે એ રિવર્સ થઈ ગઈ છે. એન્ડ સેન્સરી ડિસ્ટર્બન્સીસ, એના જે સેન્સરી પરસેપ્શન્સ છે બધા એ બી ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. હવે રીનલ ફાઇન્ડિંગ્સમાં આપણે શું જોઈશું? તો હિપાટોરીનલ સિન્ડ્રોમ, કે રીનલ હવે ડેમેજ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. એન્ડ ઇન્ક્રીઝ યુરિન બિલીરુબિન. હવે જે બિલીરુબિન એક્સ્ટ્રા બધું જે તમે જોયું હશે કે જોન્ડિસમાં ક્લાયન્ટનું યુરિન કેવું હોય છે? એક્સેસિવ યલો. એકદમ યલો કલરનું હોય છે. યસ, એ કેમ એવું હોય છે? બીકોઝ જે બોડીની અંદર એક્સ્ટ્રા બધું બિલીરુબિન ભેગું થયું છે જોન્ડિસમાં, એ હવે કિડની ધીરે ધીરે રિમૂવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે, એટલે યુરિન એકદમ યલો હોય. તો આ ક્લાયન્ટના બી બોડીની અંદર બહુ જ બિલીરુબિન ભેગું થયું છે, તો યુરિનમાંથી બિલીરુબિન નીકળવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. તો યુરિન બિલીરુબિન તમે રિપોર્ટ કરશો યુરિન ટેસ્ટ, તો બિલીરુબિન બહુ હાઈ આવશે એવા ક્લાયન્ટમાં. ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ડિસ્ટર્બન્સીસ કયા કયા જોવા મળશે? તો ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે તો ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેટ થશે, ધેટ ઇઝ અસાઇટ્સ. ડિક્રીઝ ઇફેક્ટિવ બ્લડ વોલ્યુમ એટલે શું? બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ છે, બોડીની અંદર જે સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ છે એ ઓછું થઈ ગયું છે, બીકોઝ બીજું બધું ફ્લુઇડ આજુબાજુ સ્ટોર થઈ ગયું છે, તો અંદર સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ છે એ ઓછું છે. હાઇપોકેલ્સિમિયા થશે ક્લાયન્ટને. ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા ઓર હાઇપરનેટ્રેમિયા. હાઇપરનેટ્રેમિયા કેમ થતું હતું? કેમ કે આલ્ડોસ્ટેરોન યસ, આલ્ડોસ્ટેરોન નું કામ હતું કે સોડિયમ રિટેન્શન કરવું, એને સોડિયમ રિટેન્શન કર્યું, એની જોડે જોડે ફ્લુઇડ બી રિટેન થયું, પ્લસ અસાઇટીસ ને એવું બધું થઈ ગયું, તો કદાચ હાઇપરનેટ્રેમિયા હતું પણ એ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું, ફ્લુઇડ વધી ગયું, તો એના લીધે એ ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા થયું. સોડિયમ તો એટલું ને એટલું જ હતું, સોડિયમ હાઇપર જ હતું, પણ ફ્લુઇડ વધારે આવી ગયું, તો એ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું. તો ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા જોવા મળે ક્લાયન્ટને જો ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, અને ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ નથી થતું તો ક્લાયન્ટને હાઇપરનેટ્રેમિયા જોવા મળશે. દેન હાઇપોકેલેમિયા. હાઇપોકેલેમિયા મીન્સ પોટેશિયમ ઓછું થઈ ગયું. યસ, જે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ ને એનું મતલબ જે કોર્ટિકોઇડ હોર્મોન્સ છે એ પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરશે અને સોડિયમને રિટેન કરશે, તો એક્સેસિવ પોટેશિયમ એક્સક્રીટ થઈ જશે એટલે હાઇપોકેલેમિયા થશે ક્લાયન્ટને. હવે સોડિયમ રિટેન થશે તો એની સાથે સાથે શું રિટેન થશે? સોડિયમ એન્ડ હુ ઇઝ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ? વોટર. વોટર. સોડિયમ એન્ડ વોટર આર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. સોડિયમ રિટેન થશે તો જોડે જોડે વોટર બી રિટેન થશે, એટલે વોટર રિટેન્શન થશે. હવે બધું ફ્લુઇડ છે એ બધું ક્યાં જશે? એક્સ્ટ્રા ક્યાં સ્ટોર થઈ જશે? આજુબાજુ સ્ટોર થઈ જશે, એટલે ક્લાયન્ટને એડીમાં જોવા મળશે. ખબર પડી કે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, કેમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કેમ ડિક્રીઝ થાય છે? Yes. મિસ અર્પિતા મેકવોર્ડ, આઈ માઇટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમને એ ખબર નહીં પડે કે આ શું થયું, હાઇપરનેટ્રેમિયા અને હાઇપોકેલેમિયા એ કેમનું થાય છે. ઇટ્સ બીકોઝ કે એ વસ્તુ છે એ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમથી રિલેટેડ છે એન્ડ યુ હેવ નોટ સ્ટડીડ ધેટ, સો યુ માઇટ ફીલ ડિફિકલ્ટી ઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધેટ. કે તમને અન્ડરસ્ટેન્ડ થયું? યસ મેમ, સમ. યસ, બીકોઝ એ જે હોર્મોન્સ છે એના ફંક્શન્સ યુ હેવ ટુ નો કે એ હોર્મોન્સનું શું ફંક્શન છે, તો તમને આ બધું રિલેટ થશે કે કેમ હાઇપરનેટ્રેમિયા થાય છે, કેમ હાઇપરકેલેમિયા, હાઇપોકેલેમિયા. તો એ જે હોર્મોન્સ છે એ એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમના છે. તો તમારે અત્યારે યુ હેવ ટુ જસ્ટ રિમેમ્બર વેન યુ વિલ સ્ટડી એન્ડોક્રાઇન, તો તમને એ અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જશે. નેક્સ્ટ ઇઝ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ફાઇન્ડિંગ્સ. હવે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં શું ચેન્જીસ આપણને જોવા મળે છે? તો કાર્ડિયાક ડિસરિથમિયાસ જોવા મળશે બીકોઝ પોટેશિયમ લેવલ અલ્ટર થઈ ગયું છે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન. કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન મતલબ કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન એટલે શું કહેવા માંગે છે? એની આઈડિયા તુક્કો તો લગાવો કશું.
ઓકે, લેટ મી ગીવ યુ વન હિન્ટ. પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન માં શું થતું હતું? જે લીવર બ્લડ પ્યુરિફાય કરતું હતું એટલું નથી કરી શકતું, એનું પ્રેશર વધી જાય છે બધા ઓર્ગન. યસ, હવે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં હાઇપરટેન્શન થઈ ગયું છે, તો એ હાઇપરટેન્શનના લીધે બ્લડ વેસલ્સ કેવી થઈ જશે? ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જશે, ડેમેજ થઈ જશે. બરાબર? ડેમેજ યસ, એ લિટલ બીટ ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ જશે, ડેમેજ થઈ જશે. તો બોડીને તો બ્લડ સપ્લાય જોઈશે ને, તો એના લીધે શું થશે ખબર? નાની નાની જે બ્લડ વેસલ્સ છે ને, એનો ટાસ્ક ટેક ઓવર કરી લેશે. કે હવે જે મેઇન અમુક જે બ્લડ વેસલ્સ છે એ ડેમેજ થઈ ગઈ છે, તો પછી જે આજુબાજુની સ્મોલ વેસલ્સ છે, કેપિલરીઝ કહીએ છીએ, એનું કામ ટેક ઓવર કરી લેશે, કે એ હવે એક્ટિવ થશે કે અમારે તો કરવું પડશે વર્ક, તમે ડેમેજ થઈ ગયા છો. તો એના લીધે કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન ડેવલપ થઈ જશે. બીજું બધું મતલબ મેઇન સર્ક્યુલેશનની જોડે જોડે આજુબાજુની વેસલ્સ છે એ બી હવે સર્ક્યુલેશનમાં હેલ્પ કરશે ને કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન ડેવલપ થશે. ક્લાયન્ટને ફટીગ જોવા મળશે. હાઇપર કાઇનેટિક સર્ક્યુલેશન. હાઇપર કાઇનેટિક સર્ક્યુલેશન મીન્સ કાઇનેસિસ એટલે શું થાય? ફિઝિક્સનો વર્ડ છે. મૂવમેન્ટ, મતલબ એનર્જી ટાઈપ કંઈક કહી શકો. જે સર્ક્યુલેશન છે એ હાઇપર કાઇનેટિક થઈ જશે, મતલબ એનર્જીથી એ સર્ક્યુલેશન ફ્લો થશે બીકોઝ ઓફ ટોટલ હાઇપરટેન્શન. બોડીની અંદર બ્લડ વોલ્યુમ છે એ ઓછું છે, ફ્લુઇડ ઓછું છે, પણ એ પ્રેશરથી મૂવ કરે છે બીકોઝ ઓફ ટોટલ હાઇપરટેન્શન. ટોટલ વેન્સ છે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ છે, એટલે હાઇપર કાઇનેટિક સર્ક્યુલેશન જોવા મળશે. પેરિફેરલ એડીમાં જોવા મળશે ક્લાયન્ટને. ટોટલ હાઇપરટેન્શન જોવા મળશે. ટોટલ વેન્સ ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થઈ ગઈ છે લીવર ડેમેજના લીધે, હાઇપરટેન્શન થઈ ગયું છે, એટલે બ્લડ છે પ્રેશરથી ફ્લો થાય છે. ભલે બ્લડ વોલ્યુમ ઓછું છે પણ એ પ્રેશરથી ફ્લો થાય છે, એટલે હાઇપરકાઇનેટિક સર્ક્યુલેશન. પેરિફેરલ એડીમાં ટોટલ હાઇપરટેન્શન એન્ડ સ્પાઇડર એન્જિયોમા. જે બ્લડ વેસલ્સ છે સ્મોલ કેપિલરીઝ એ સ્પાઈડરના વેબ શેપની થઈ ગઈ છે. So these are the cardiovascular findings. કાર્ડિયાક રિલેટેડ અને વેસલ્સ, બ્લડ વેસલ્સ રિલેટેડ તમને આ ફાઇન્ડિંગ્સ ચેન્જીસ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ ઇઝ હિમેટોલોજીકલ ફાઇન્ડિંગ્સ. બ્લડ રિલેટેડ શું જોવા મળશે આપણને? સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ. તો ક્લાયન્ટ અનેમિક થઈ જશે, ક્લાયન્ટ તેલ દેખાશે આપણને, એટલે અનેમિયા છે. ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન મીન્સ ડીઆઈસી એટલે બ્લીડિંગ બી થાય ને ક્લોટિંગ બી થાય. યસ, ઇટ ઇઝ અ બ્લીડિંગ એન્ડ ક્લોટિંગ ડિસઓર્ડર, જ્યાં બોડીની અંદર એક જગ્યાએ, ફોર એક્ઝામ્પલ લિમ્બ આગળ કોએગ્યુલેશન થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તો બધી પ્લેટલેટ્સ ત્યાં જતી રહેશે, અક્યુમુલેટ થઈ જશે. તો મને આ હાથમાં, મારા લેફ્ટ લેગમાં એબનોર્મલ ક્લોટિંગ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, તો મારા રાઈટ હેન્ડમાં કે બીજા કોઈ બી બોડી પાર્ટમાં એબનોર્મલ બ્લીડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. બીકોઝ ત્યાં આગળ બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવા માટે પ્લેટલેટ અવેલેબલ જ નહીં હોય, પ્લેટલેટ બીજી જગ્યા પર છે. તો ઇટ ઇઝ ડીઆઈસી ઇઝ એબનોર્મલ બ્લીડિંગ એન્ડ ક્લોટિંગ ડિસઓર્ડર, કે કોઈક જગ્યાએ એબનોર્મલ ક્લોટિંગ થઈ જશે બોડીમાં અને ક્લોટ ફોર્મેશન કરી દેશે, ઓર કોઈ જગ્યાએ એબનોર્મલ બ્લીડિંગ થઈ જશે. ઇમ્પેર્ડ કોએગ્યુલેશન, જે બ્લડ કોએગ્યુલેશન છે એ ઇમ્પેર્ડ થઈ ગયું છે. સ્પ્લીનોમેગાલી. સ્પ્લીનોમેગાલી મીન્સ સ્પ્લીનની સાઇઝ વધી જાય. Enlargement of spleen. યસ, સ્પ્લીન જે છે એ એનલાર્જ થઈ જશે. એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા. થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા મીન્સ પ્લેટલેટ ઘટી જશે. ડિક્રીઝ લેવલ ઓફ પ્લેટલેટ્સ. હવે પલ્મોનરી ફાઇન્ડિંગ્સ, કે લંગ્સ રિલેટેડ આપણને શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? તો ડિઝનિયા થશે ક્લાયન્ટને. ઓબ્વિયસ છે કે ક્લાયન્ટનું પેટ ફૂલી ગયું છે, એ ડાયાફ્રામ પર પ્રેશર ક્રિએટ કરશે, તો જે લંગ્સ છે એને એક્સપાન્શનની સ્પેસ મળશે. જો ડાયાફ્રામ ઉપર જશે તો લંગ્સ નોર્મલી એક્સપાન્ડ થઈ શકશે? No. No. નહીં થઈ શકે, એને સ્પેસ જોઈશે, અને એ ડાયાફ્રામ એને સ્પેસ નહીં આપે તો ક્લાયન્ટને બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી થશે, ડિઝનિયા થશે, હાઇડ્રોથોરેક્સ થશે. એ જે બધું ફ્લુઇડ છે એ થોરેસિક કેવિટીમાં બી અક્યુમ્યુલેટ થાય, બધે જ એડીમાં થશે, તો ક્લાયન્ટને હાઇપર વેન્ટિલેશન થશે. હાઇપર વેન્ટિલેશન કેમ? હાઇપર વેન્ટિલેશન એટલે શું? મતલબ ઓક્સિજન વધારે લેવાનું ટ્રાય કરશે એમ. યસ, ક્લાયન્ટ આમ એટલું સ્પીડમાં એવું વિચારશે કે મતલબ મને જેટલું બી ઓક્સિજન લેવાય એટલું લેવાનું ટ્રાય કરશે, હાઇપર વેન્ટિલેશન કરવાનું ટ્રાય કરશે ક્લાયન્ટ. અને કેમ એવું હાઇપર વેન્ટિલેશન થાય છે? બીકોઝ ક્લાયન્ટ ઇઝ હાઇપોક્સેમિક. હાઇપોક્સેમિક મતલબ હાઇપોક્સેમિયા એટલે બ્લડમાં ઓક્સિજન ઓછું. બ્લડમાં ઓક્સિજન ઓછું છે, બીકોઝ ક્લાયન્ટના લંગ્સ નોર્મલી એક્સપાન્ડ નથી થતા, ક્લાયન્ટ નોર્મલ O2 અંદર લઈ નથી શકતું, એટલે બ્લડની અંદર ઓક્સિજન ઓછું થશે. તો એને કમ્પેન્સેટ કરવા ક્લાયન્ટ રેપિડ બ્રીથિંગ સ્ટાર્ટ કરશે, બહુ જ બધું ઓક્સિજન લેવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, તો હાઇપર વેન્ટિલેશન જોવા મળશે ક્લાયન્ટને. તો ધીસ આર ધ સિમ્પટમ્સ રિલેટેડ ટુ લંગ્સ. હવે જીઆઈ ફાઇન્ડિંગ્સમાં આપણને શું જોવા મળશે? તો એબડોમિનલ પેઇન થશે ક્લાયન્ટને, એનોરેક્સિયા થશે,
ક્લે કલર્ડ સ્ટૂલ, સ્ટૂલનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. ડાયરિયા થઈ જશે ક્લાયન્ટને. ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ થશે. ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ એટલે ખાલી ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ. એનો મતલબ શું થાય? ઇસોફેગસ ની vein થોડી swell ઇસોફેગસની વેન્સ છે એ swell ડાયરેક્ટ જશે. Distant thin થઈ જશે. ડિસ્ટન્ટ થઈને ફૂલી જશે. જસ્ટ લાઈક વેરિકોઝ વેન્સ, ઇસોફેગસની અંદરની વેન્સ એવી થઈ જશે. યુ કેન સી ધ ઇમેજ ઇન ગૂગલમાં તમે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ જોશો તો તમને રિયલ ઇમેજીસ બતાવશે કે ઇસોફેગસની અંદર કેવી દેખાય એ વેન્સ. ફેટર હિપેટિકસ. ફેટર હિપેટિકસ એટલે રિલેટેડ ટુ લીવર જ છે. ક્લાયન્ટનું લીવર એકદમ ડેમેજ થયું છે, બહુ ગંદુ ડેમેજ થઈ ગયું છે. તો એ ક્લાયન્ટની જે મતલબ આપણે ક્લાયન્ટને એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શન થાય તો એની બ્રીથ કેવી ગંદી, મતલબ અમોનિયા રિલેટેડ બ્રીથ આવે. તો ક્લાયન્ટનું લીવર ડેમેજ થયું છે સિવિયર, તેના લીધે જે એની બ્રીથ મતલબ સ્મેલ હશે ને એ બી બહુ ગંદી, મતલબ ફાઉલ સ્મેલિંગ આવશે. પણ એ લીવર ડેમેજના લીધે જે સ્મેલ આવે છે બેડ બ્રીથ, એને આપણે ફેટર હિપેટિકસ કહીએ છીએ. ગોલ સ્ટોન્સ જોવા મળશે. ગોલ સ્ટોન્સ મીન્સ gallstone means digestive fluid sorry digestive fluid. So ગોલબ્લેડરમાં gallbladder stone stone ના હોય. હા, ગોલ બ્લેડરમાં સ્ટોન ફોર્મેશન થઈ જશે. ગેસ્ટ્રાઇટિસ થશે ક્લાયન્ટને. ગેસ્ટ્રો ઇન્ટેસ્ટિનલ બ્લીડિંગ થશે. બીકોઝ કેમ બ્લીડિંગ થાય છે? બીકોઝ જે જીઆઈ ટ્રેક છે ને એની બધી જ વેન્સ, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થશે, પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે ને તો બધી જ વેન્સને અફેક્ટ કરે છે. ઇસોફેગસની, સ્ટમકની, ઇન્ટેસ્ટાઇન્સની બધી જ વેન્સ ડિસ્ટન્ટ થઈ શકે છે. તો ગમે ત્યારે જીઆઈ બ્લીડિંગ થઈ શકે છે. હેમરોઇડલ વેરાઇસિસ. હેમરોઇડલ વેરાઇસિસ એટલે હેમરોઇડ્સ એટલે શું? જે એનસની સાઈડ છે ત્યાં મતલબ વેઇન ડાયલેટ થઈ જાય પછી બ્લીડિંગ થાય એટલે avoid કરવું. યસ, હેમરોઇડ્સ એટલે કે જે એનસ છે, રેક્ટમ છે, ત્યાંની બધી વેન્સ સ્વોલિંગ થઈને બલ્જ થઈ ગઈ છે, એને આપણે હેમરોઇડ્સ કહીએ છીએ. હવે એ વેન્સ જેમ ઇસોફેગસમાં રપ્ચર થાય છે એમ એનસમાં બી તો રપ્ચર થઈ શકે છે. તો એ હેમરોઇડ્સ અગર બ્લીડ થવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે તો એને એ વેરાઇસિસને સ્વોલન વેન્સ કહેવાય. તો એ હેમરોઇડ્સમાંથી બ્લીડિંગ થાય તો એને હેમરોઇડલ વેરાઇસિસ કહેવાય. કે ત્યાં જે આખા બોડીમાં પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે ને, હાઇપરટેન્શન થશે, એટલે ઇસોફેગસ થી લઈને એનસ સુધી બધી જ વેન્સ છે ને વેરિકોઝ વેન્સ જેવી થઈ જશે, એકદમ ડાયલેટ થઈને બલ્જ થઈ જશે. હિપેટોમેગાલી થશે, લીવર એનલાર્જ થઈ જશે. હાઇટલ હર્નિયા. હાઇટલ હર્નિયા એટલે હાઇટલ હર્નિયા મીન્સ અબડોમિનનો ઓર્ગન રેસ્પિરેટરીના સિસ્ટમમાં મતલબ જતું રહે એ કેવિટીમાં સ્પેસિફિકલી ઇસોફેગસ સાઇડ, જે સ્ટમક છે, સ્ટમક ને ઇસોફેગસ ત્યાં આગળથી એ જે એનું લેયર છે મતલબ એ બલ્જ થઈ જશે અને હર્નિએશન ક્રિએટ કરશે. હાઇટલ હર્નિયા કહેવાય. હાઇપર સ્પ્લિનિઝમ. હાઇપર સ્પ્લિનિઝમ મતલબ નેમથી જ કશું સજેસ્ટ થાય છે. સ્પ્લીનમાં કઈ સોરી, સ્પ્લીનમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. હાઇપર. સ્પ્લીન ઓવર ઓકે, સ્પ્લીન જે ઓવર સ્પ્લીન છે, યસ, સ્પ્લીન છે ને એ ઓવર એક્ટિવ થઈ જશે. એટલે બહુ જ વધારે પડતા આરબીસી ડિસ્ટ્રોય કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. જેટલા આરબીસી વધારે ડિસ્ટ્રોય થશે એટલું બિલિરુબિન વધારે ડેવલપ થશે. અને લીવર તો વર્ક કરતું નથી એટલે જોન્ડિસ થઈ જશે. તો સ્પ્લીન છે એની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરી દે છે, હાઇપર સ્પ્લીનિઝમ થઈ જશે. એના લીધે બધા બહુ જ બધા આરબીસી ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે અને બિલિરુબિન એક્સેસિવલી ભેગું થઈ જાય છે. માલ ન્યુટ્રિશન થશે ક્લાયન્ટને, નોઝિયા થશે. સ્મોલ નોડ્યુલર લીવર. સ્મોલ નોડ્યુલર લીવર મતલબ નોડ્યુલ જોવા મળશે લીવરમાં નાનું. યસ, જે લીવર છે એના ઉપર નોડ્યુલ્સ બધી ફોર્મ થઈ જશે, એટલે આખું નોડ્યુલર લીવર થઈ જશે. વોમિટિંગ થશે ક્લાયન્ટને. ધીસ આર ધ જીઆઈ સિસ્ટમ. તો આ દરેક સિસ્ટમ વાઇઝ લીવર ડેમેજ થશે તો સિસ્ટમ વાઇઝ આપણે સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોયા કે આટલા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ લીવર ડેમેજ વાળા ક્લાયન્ટમાં જોવા મળે છે, સિરોસિસ ઓફ લીવર વાળા ક્લાયન્ટમાં. અન્ડરસ્ટેન્ડ? કોઈ બી સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ એવું હોય કે જે તમને ના ખબર પડી હોય એવું કશું?
No, ma'am. નો ઓકે. સો હવે ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે શું કરીશું કે લીવર ડેમેજ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં શું કરી શકીએ છીએ એને સિરોસ થઈ ગયું છે તો આપણે એને રિવર્સ નથી કરી શકવાના અગર ઇન્ફ્લામેશન હોય તો ચલો આપણે એને ટ્રીટ કરીએ પણ આ તો લીવર સિરોસ થઈ ગયું છે તો આપણે એને મેનેજ જ કરવું પડશે સિમ્પટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ જ આપવી પડશે આપણે એને ક્યોર નથી કરી શકવાના તો એલિવેટ ધ હેડ ઓફ ધ બેડ ટુ મિનિમાઇઝ ધ શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથને મિનિમાઇઝ કરવા માટે બેડનું હેડ છે એ એલિવેટ કરવાનું ઇફ અસાઇટ્સ એન્ડ એડિમા આર એબસેન્ટ એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ ડઝ નોટ એક્ઝિબિટ sign of impending coma, a high protein diet supplemented with vitamin is prescribed. જો ક્લાયન્ટને ascites ના હોય, એડિમા કે એવું કશું જ ના હોય, impending coma એટલે ક્લાયન્ટનું કોન્શિયસ લેવલ બી એટલું ડેમેજ નથી થયું કે કોમામાં જઈ શકે તો તમે હાઈ પ્રોટીન ડાયટ આપી શકો છો અને વિટામિન્સ બી આપી શકો છો. પ્રોવાઇડ સપ્લિમેન્ટલ વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ એ સી કે ફોલિક એસિડ થાયામિન આ બધા જ વિટામિન્સ ક્લાયન્ટને આપવાના સપ્લિમેન્ટલ એટલે તમારે બહારથી આપવા પડશે. Restrict sodium intake and fluid intake as prescribed. Obviously ક્લાયન્ટનામાં સોડિયમ રિટેન થાય છે અને તમે એક્સેસિવ સોડિયમ બહારથી બી આપશો તો ક્લાયન્ટનામાં બહુ જ બધું હાઇપરનેટ્રેમિયા થઈ જશે અને બહુ જ બધું ફ્લુઇડ ભેગું થઈ જશે તો ક્લાયન્ટનું સોડિયમ અને ફ્લુઇડ બંને રેસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવાનું. ઇનિશિયેટ enteral feedings or parenteral nutrition as prescribed. enteral feeding ઇનિશિયેટ કરવાના. enteral feedings મતલબ ઓરલ ફીડિંગ નો ઓરલ ફીડિંગ નહીં IV થ્રુ આપણે ન્યુટ્રિશન આપીએ. તો પછી પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન શું કહેવાય? ના આઈવી થ્રુ આપીએ તો પેરેન્ટલ Yes, Parent. આપણે IV ફ્લુઇડ થ્રુ IV વેન લઈને એમાંથી ન્યુટ્રિશન આપીએ અને પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન કહેવાય. તો એન્ટેરલ ન્યુટ્રિશન એટલે શું? એન્ટેરલ ફીડિંગ એટલે ફીડિંગ ટ્યુબ થી આપીએ. યસ આપણે ફીડિંગ ટ્યુબ ડાયરેક્ટ સ્ટમકમાં ઓર ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આપીએ. એનજી ટ્યુબ નહીં ડાયરેક્ટ સ્ટમકમાં અને એમાં આપીએ તો ડાયરેક્ટ એન્ટેરલ ફીડિંગ આપીએ એને એન્ટેરલ ફીડિંગ કહેવાય. એ ટ્યુબથી ડાયરેક્ટ આપણે આપીએ. તો ધીસ આર ધ એન્ટેરલ ફીડિંગ કે ક્લાયન્ટ ઓરલ ઇન્ટેક નથી કરી શકતો તો આપણે ટ્યુબથી ડાયરેક્ટ જ ફીડ કરીએ છીએ ઓર એલ્સ આઈવી લાઇન થ્રુ આપીએ છીએ એને પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન કહેવાય. એડમિનિસ્ટર ડાયુરેટિક્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ ટ્રીટ અસાઇટિસ. અસાઇટ થઈ ગયું છે ક્લાયન્ટને તો આપણે ડાયુરેટિક્સ આપીશું કે બધું ફ્લુઇડ એક્સ્ટ્રા છે બધું નીકળી શકે. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ મોનિટર કરવાનું. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાયન્ટને ડાયુરેટિક્સ તમે આપે છે તો ડાયુરેટિક્સ શું કરશે? યુરિન આઉટપુટ વધારી દેશે યુરિન આઉટપુટ વધારી દેશે અને એની સાથે સાથે કયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પર અફેક્ટ થશે? પોટેશિયમ. પોટેશિયમ એન્ડ બીજું ખાલી પોટેશિયમ સોડિયમ સોડિયમ. સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ બોથ ને એ શું કરશે? એક્સક્રીટ કરશે કે રિટેન કરશે? એક્સક્રીટ કરશે બરાબર. હવે સોડિયમ તો બોડીમાં વધારે હતું તો ચલો એ એક્સક્રીટ થશે તો વાંધો નહીં પણ પોટેશિયમ કેવું હતું બોડીમાં? પોટેશિયમ વધારે ઓછું હતું. યસ હાઇપોકેલેમિયા હતું અને પછી તમે ડાયુરેટિક્સ આપશો તો પોટેશિયમ વધારે એક્સક્રીટ થશે તો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે ક્લાયન્ટને વધારે ઓર હાઇપોકેલેમિયા ના થઈ જાય. જો તમને એવું લાગે કે ક્લાયન્ટનું પોટેશિયમ વધારે ઓછું છે તો એને પોટેશિયમ રીચ ડાયટ આલવાનું પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ આલવાનું ડાયરેક્ટ એની સિરપ આવે છે ઓર એલ્સ તમે પોટેશિયમ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો ઇન્જેક્શનમાં ઇન્ફ્યુઝનમાં પણ પોટેશિયમ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા શું ધ્યાન રાખવાનું? કિડની ફંક્શન કિડની નોર્મલ છે ફંક્શન ખાસ ધ્યાન રાખવાનું બીકોઝ લીવર ડેમેજ છે તો કિડનીને ડેમેજ થવાનો ચાન્સીસ છે તો અગર કિડની ડેમેજ હોય તો તમે પોટેશિયમ બી સ્ટાર્ટ ના કરી શકો એટલે આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ક્લાયન્ટને આપણે એક વસ્તુ ટ્રીટ કરવા માટે અસાઇટિસ ટ્રીટ કરવા માટે આપણે ડાયુરેટિક્સ આપી દીધા પણ ક્લાયન્ટને સિવિયર હાઇપોકેલેમિયા ના થઈ જાય એનું બી ધ્યાન રાખવાનું. તો એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની યાદ રાખવાની. મોનિટર ઇન્ટેક આઉટપુટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. વેટ ક્લાયન્ટ એન્ડ મેજર એબડોમિનલ ગર્થ ડેલી. ક્લાયન્ટનું ડેલી વેટ ચેક કરવાનું અને ક્લાયન્ટની એબડોમિનલ ગર્થ મીન્સ umbilical measurement whole Yes. abdomen. યસ આખું એક અમ્બલિકસ ટુ અમ્બલિકસ ક્લાયન્ટની એબડોમિનની સાઇઝ કેવી છે એ મેજર કરવાની ડેલી કરવાની તો આપણને ખબર પડે કે એ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે ડિક્રીઝ થાય છે ફ્લુઇડ બિલ્ડઅપ થાય છે કે લોસ થાય છે અને વેટ કરવાનું હોય ક્લાયન્ટનું તો આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું? એન્કલેક્સ શું શીખવાડે છે વેટ કેવી રીતે કરવાનું? રાઈટ ટાઈમ રાઈટ ક્લોથ એન્ડ ડેલી સેમ ટાઈમ સેમ ક્લોથ એન્ડ સેમ વેઇંગ મશીન. કોઈ બી ક્લાયન્ટનું વેટ ચેક કરવાનું હોય તો એક જ ટાઈમે કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેલી 9 o'clock મોર્નિંગે કરતા હો તો ડેલી 9 o'clock મોર્નિંગે જ કરવાનું. જે ક્લોથ પર વેટ કરતા હો એ જ ક્લોથ પર વેટ કરવાનું કોઈ દિવસ વધારે ઓછા નહીં. સેમ ક્લોથ સેમ ટાઈમ એન્ડ સેમ વેઇંગ મશીન.
આજે આ વેઇંગ મશીન પર કર્યું તો બીજા દિવસે બીજું વેઇંગ મશીન છે એવું નહીં. સેમ મશીન, સેમ ટાઈમ, સેમ ક્લોથ. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની વેટ ક્લાયન્ટ નું કરતા હોઈએ ત્યારે. મોનિટર લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, અસેસ ધ પ્રી કોમા સ્ટેટ, ટ્રેમર્સ એન્ડ ડેલિરિયમ. ક્લાયન્ટનું લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ બી મોનિટર કરવાનું બીકોઝ ઓફ એન્સિફેલોપેથી. પોર્ટલ સિસ્ટમિકના લીધે એન્સિફેલોપેથી થશે તો એ બી મોનિટર કરવાનું. કોમા સ્ટેટ, પ્રી કોમા સ્ટેટ, કોમામાં જતા પહેલા ક્લાયન્ટને ટ્રેમર્સ આવશે, ડેલિરિયમ થઈ જશે ક્લાયન્ટ, તો એ બી આપણે ચેક કરવાનું, અસેસ કરવાનું. મોનિટર ફોર એસ્ટેરિક્સિસ, a coarse tremor characterized by rapid non-rhythmic extension and flexion in the wrist and fingers. એસ્ટેરિક્સિસ એટલે જે મસલ મુવમેન્ટ છે એ એબનોર્મલ થઈ જશે, ક્લાયન્ટને ટ્રેમર્સ આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એસ્ટેરિક્સિસ એટલે શું? તો એક કોર્સ ટ્રેમર્સ છે જેમાં આપણને એ કેવી ટાઈપની ટ્રેમર્સ છે? તો રેપિડ ટ્રેમર્સ છે, નોન રિધમિક, એક રિધમમાં નહીં હોય. ફ્લેક્શન એન્ડ એક્સટેન્શન ઓફ હેન્ડ એન્ડ રિસ્ટ એન્ડ ફિંગર્સ, હાથ એકદમ આમ વાઇબ્રેટ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે, ટ્રેમર્સ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. લેટ્સ સી ધ ફિગર કે એબ્ડોમિનલ ગર્થ છે એ આવી રીતે મેજર કરવાની. એમાં માર્કિંગ કરવા પડે કે ડેલી તમે એક જ જગ્યાએથી એબ્ડોમિનલ ગર્થ લો છો એ તમને આઈડેન્ટિફાય થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈક દિવસ તમે અહીંથી લીધી, નેક્સ્ટ ડે તમે પછી અહીંયા અમ્બલિકસ પર લો છો, ગમે ત્યારે આડી અવળી લેશો તો અલગ અલગ મેજરમેન્ટ આવશે. તો તમે જ્યાંથી બી લો, તમે એવું જોયું હશે કે તમે કોઈ બી લીવર વાળા અસાઇડ્સ વાળા પેશન્ટની એબ્ડોમિનલ ગર્થ લીધી તો તમે માર્ક કર્યું હશે. પછી જ્યારે તમે ઓવર આપો બીજા નર્સને કે બીજા સ્ટાફને તો એને ખબર પડે કે મારે અહીંથી જ લેવાનું છે. તો માર્કિંગ ઇઝ નેસેસરી ઇન એબ્ડોમિનલ ગર્થ ટેકિંગ. માર્કિંગ હોવું જ જોઈએ. અને કેવી રીતે કરવાનું? હાઉ ટુ મેજર ધ એબ્ડોમિનલ ગર્થ? યુ નો કે ક્લાયન્ટને સુપાઇન પોઝિશનમાં આપવાની, ટેપ મેજરમેન્ટ લેવાનું, અમ્બલિકસ પર લેવાનું હોય, લેવલ ઓફ અમ્બલિકસ, અને ટેપ રિમૂવ કર્યા પડતા માર્ક કરી લેવાનું કે આપણે અહીંયા મૂકી હતી ક્લાયન્ટને, એ બધું ચેક કરી લેવાનું. અને આ ટ્રેમર છે કે ક્લાયન્ટનો હેન્ડ છે એ આમાં મૂવ થયા કરશે, એને એસ્ટેરેસિસ કહીશું કે એને ફ્લેપિંગ ટ્રેમર બી કહેવાય છે. મોનિટર ફોર ફીટલ હિપેટિકસ, the fruity musty breath odor of severe chronic liver disease. ફીટલ હિપેટિકસ એટલે બેડ બ્રેથ. બેડ બ્રીથ ડ્યુ ટુ લીવર ડિઝીઝ. તો કેવી બેડ બ્રીથ હશે? એકદમ ફ્રૂટી મસ્ટી બ્રીથ ઓડર આવશે કે જ્યારે ક્લાયન્ટનું લીવર બહુ ડેમેજ થઈ જશે તો એની બ્રીથ એકદમ બેડ સ્મેલ થશે. મેન્ટેન ગેસ્ટ્રિક ઇન્ટ્યુબેશન ટુ અસેસ બ્લીડિંગ ઓર ઇસોફેજિયલ બલૂન ટેમ્પોનેટ ટુ કંટ્રોલ ધ બ્લીડિંગ વેરાઇટીસ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. ક્લાયન્ટના ઇસોફેજિયલ વેરાઇટીસ બ્લીડ થતા હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ છે કે ઇસોફેજો ગેસ્ટ્રિક એટલે ઇસોફેગસ માંથી એક બલૂન ટાઈપ ટેમ્પોનેટ. ટેમ્પોનેટ એટલે ખબર છે શું હોય? ધીસ ઇઝ ઇસોફેગસ. હવે ઇસોફેગસ ની લાઇનિંગ છે ત્યાં બધી બ્લડ વેસલ્સ છે, બધી બલ્જ થઈ ગઈ છે, બ્લીડિંગ થશે. તો બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવા માટે, તમને કશું બ્લીડ થાય તો આપણે સ્ટોપ કરવા માટે શું કરીએ? પ્રેશર આપીએ સાઈડ પ્રેશર આપીશું. પ્રેશર આપીશું. તો આમાં એક બલૂન ટેમ્પોનેટ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે, એટલે એક ડિવાઇસ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે જે અંદર જઈને ઇન્ફ્લેટ થઈ જાય, જસ્ટ લાઈક બલૂન. આમ અંદર જઈને ઇન્ફ્લેટ થઈ જશે તો એ ઇસોફેગસ પર પ્રેશર આપશે અને એના લીધે જે ઇસોફેજિયલ વેરાઇટિસ બ્લીડિંગ છે એ સ્ટોપ થઈ શકે છે. તો એ વસ્તુ થઈ શકે છે કે બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ શકે છે. હવે બ્લીડિંગ નથી થતું, આ તો બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવાની વસ્તુ છે. બ્લીડિંગ થાય એવું અસેસ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું? તો ગેસ્ટ્રિક ઇન્ટ્યુબેશન કરવાનું, એટલે કે એનજી ટ્યુબ કે કશું નાખો તમે સ્ટમકમાં, તો જો જેવું બ્લીડિંગ થશે એવું એ ટ્યુબ થી તમને બહાર આવશે તો તમને તરત જ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે, અસેસમેન્ટ થઈ જશે કે ઓકે જે વેરાઇસીસ છે એ બ્લીડ થઈ ગયા છે. તો હવે તમે બ્લીડિંગ થશે એટલે બલૂન ટેમ્પોનેટ મેથડ યુઝ કરશો, જે ડાયરેક્ટ પેશન્ટના રૂમમાં ના થાય. એ મતલબ એક પ્રોસિજર છે કે ક્લાયન્ટને ઓપરેટિવ રૂમમાં કે પ્રોસિજર રૂમમાં લઈ જઈને એ ઇન્સર્ટ કરવું પડે. ડાયરેક્ટલી તમે એમને જ ના કરી શકો. તો ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે અને ક્લાયન્ટનું બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવામાં આવે. ઇસોફેજિયલ વેરાઇટિસ બ્લીડિંગ. એડમિનિસ્ટર બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. જો બહુ જ વધારે બ્લડ લોસ થઈ જાય તો બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ બી આલવા પડે, ઓર એલ્સ ક્લાયન્ટ સિવિયર એનેમિક થઈ જાય તો બી બ્લડ પ્રોડક્ટ આપવા પડે. મોનિટર કોએગ્યુલેશન લેબોરેટરી રિઝલ્ટ્સ. એડમિનિસ્ટર વિટામિન કે ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ. એવા ક્લાયન્ટનું રેગ્યુલરલી કોએગ્યુલેશન લેબોરેટરી રિઝલ્ટ ચેક કરવાના અને જરૂર પડે તો વિટામિન કે બી આપી દેવાનું, તો ક્લાયન્ટને બ્લીડિંગ ના થાય, આપણે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરી શકીએ કે જો એનું કોએગ્યુલેશન નોર્મલ રહેશે તો. એડમિનિસ્ટર એન્ટાસિડ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. Administer lactulose as prescribed when decreases the pH, which decreases the pH of the bowel, decreases the production of ammonia by the bacteria in the bowel and facilitates the excretion of ammonia. Lactulose શું છે?
What is બીમારી lactulose? It's a laxative. એ સ્ટૂલ પાસ કરવામાં હેલ્પ કરશે. તો તમે લેક્ટ્યુલોઝ આપશો, લેક્ટ્યુલોઝ આલ્કલાઇન હોય થોડુંક આમ, તો એનાથી શું થશે કે જે ઇન્ટેસ્ટાઇનની જે પીએચ છે એ બી ઓછી થશે. પીએચ ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય? જ્યારે વેસ્ટ બિલ્ડઅપ થઈ જાય તો બધું અંદર એસિડિક થઈ જાય, તો પીએચ ઓછી કરવામાં હેલ્પ કરશે, એટલે બેઝિક ક્રિએટ થશે. પછી અમોનિયાનું પ્રોડક્શન છે એ ઓછું થશે. કેમ કે તમે લેક્ટ્યુલોઝ આપશો તો બોવેલની અંદર જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય, જે હેલ્ધી ફ્લોરા હોય, એ બી અમોનિયા રિલીઝ કરતા હશે, તો એ ઓછું થશે. તમે સ્ટૂલ સ્ટોફનર આપશો એટલે સ્ટૂલ પાસ થઈ જશે, અને જે બી અમોનિયા જે બધું બિલ્ડઅપ થયું છે એ સ્ટૂલ થ્રુ બહાર નીકળી જશે. અને બીજું કે ક્લાયન્ટને કોન્સ્ટિપેશન થશે તો શું થશે? પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, અને જો ક્લાયન્ટને હેમરોઇડલ વેરાઇટિસ થશે તો એ બ્લીડ થઈ જશે. તો એવા ક્લાયન્ટને જે લોકોને લીવર ડિઝીઝ હોય એ લોકોને કોન્સ્ટિપેશન નહીં થવા દેવાનું, બીકોઝ ઓલરેડી અંદર જીઆઈ સિસ્ટમની બ્લડ વેસલ્સ બધી વેરાઇઝ થઈ ગઈ છે, બધી બલ્જ થઈ ગઈ છે, અને પાછું કોન્સ્ટિપેશનના લીધે જો પ્રેશર થઈ જશે તો ગમે ત્યારે બ્લીડ થઈ શકે. તો એવા ક્લાયન્ટને બિલકુલ બી પ્રેશર નહીં આવે એવું કરવાનું જ નહીં બિલકુલ બી. એટલે એને સ્ટૂલ સોફ્ટનર્સ આપી જ દેવાના, રેગ્યુલરલી ચાલુ જ હોય. કોન્સ્ટિપેશન હોય કે ના હોય, સ્ટૂલ સોફ્ટનર લઈને પેટ સાફ કરાવી જ દેવાનું ક્લાયન્ટને. Administer antibiotics as prescribed to inhibit protein synthesis in the bacteria and decrease the production of ammonia. ક્લાયન્ટને એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાના કે હવે જે જીઆઈ સિસ્ટમમાં જે બેક્ટેરિયા છે, નોર્મલ ફ્લોરા, હવે આપણે એનું કશું કામ નથી, બીકોઝ એ ધીરે ધીરે અમોનિયા પ્રોડ્યુસ કરશે. એક તો લીવર એને ડિટોક્સિફાઈ નથી કરી શકતો. નોર્મલી ચલો એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, લીવર ડિટોક્સિફાઈ કરી દે છે, પણ અત્યારે લીવર કરી નથી શકતો. તો બેટર છે કે બેક્ટેરિયાને જ આપણે ડેમેજ કરી દઈએ એન્ટીબાયોટિક્સ આપીને, તો એટલીસ્ટ જે અમોનિયા પ્રોડક્શન છે આપણે ઓછું કરી શકીએ. અવોઇડ મેડિકેશન સચ એઝ ઓપિયોઇડ, સિડેટિવ્સ, બાર્બિટ્યુરેટ્સ એન્ડ એની હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશન્સ ઓર સબસ્ટન્સીસ. ઓપિયોઇડ, સિડેટિવ્સ અને બાર્બિટ્યુરેટ્સ એવી કોઈ મેડિકેશન નહીં આપવાની, બીકોઝ એ તમને મતલબ મિસગાઈડ કરશે કે ક્લાયન્ટ લીવર ડેમેજના લીધે કોન્શિયસનેસ ઓછું થયું છે કે ઓપિયોઇડ, સિડેટિવ્સ કે બાર્બિટ્યુરેટ્સના લીધે ઓછું થયું છે. પછી ક્લાયન્ટને કોઈ બી હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશન નહીં આપવાની કે કોઈ બી એવા સબસ્ટન્સીસ નહીં આપવાના કે જે લીવર માટે હાર્મફુલ છે. કઈ હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશન છે જે આપણે બહુ જ કોમનલી યુઝ કરીએ છીએ? જે બધા યુઝ કરે છે, દરેક ઘરમાં યુઝ થાય છે. કશું બી થાય ને એટલે બધા એ જ ડ્રગ લઈ લે છે, બટ ધેટ ઇઝ હિપેટોટોક્સિક. કઈ ડ્રગ? ડાયક્લો. ડાયક્લો ઇઝ હિપેટોટોક્સિક કે નેફ્રોટોક્સિક? નેફ્રોટોક્સિક છે. ડાયક્લોફિનેક નેફ્રોટોક્સિક ડ્રગ છે, રિનલને ડેમેજ કરે. હિપેટોટોક્સિક ડ્રગ પેરાસિટામોલ છે, એ હિપેટોટોક્સિક ડ્રગ છે. પેરાસિટામોલને એન્ક્લેક્સ કન્ટ્રીઝમાં શું કહેવાય છે? એસિટામિનોફેન. એસેટામિનોફેન. એસેટામિનોફેન ઇઝ હિપેટોટોક્સિક ડ્રગ. ડેલી 4 ગ્રામથી વધારે તમે કોઈ બી ક્લાયન્ટને ના આપી શકો. પેરાસિટામોલ 4 ગ્રામથી વધારે જો જશે તો એ લીવરને ડેમેજ કરશે. તો મેક્સિમમ ડોઝ ઓફ પેરાસિટામોલ પર ડે ઇઝ 4 ગ્રામ. યુ કેન નોટ ઇન્ક્રીઝ મોર દેન 4 ગ્રામ. તમે જોયું હશે કે કોઈ ક્લાયન્ટ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયું હશે તો પેરાસિટામોલના પાઇન્ટ્સ આવે છે. હેવ યુ સીન ધેટ? Yes. Yes. 1 ગ્રામના પાઇન્ટ હોય, એ પાઇન્ટ્સ 1 ગ્રામના હોય. તો મેક્સિમમ કેટલી મતલબ આપણે ફ્રીક્વન્સીમાં આપીએ છીએ? 1 ગ્રામનું છે તો આપણે મેક્સિમમ કેટલી ફ્રીક્વન્સીમાં આપીએ છીએ? TDS या TDS QDS માં. TDS ઓર QDS. અને તો બી ક્લાયન્ટને ફીવર ઓછો ના થાય તો જે ડોક્ટર છે એ શું કહે છે? તમે એવું કહો કે સર બીજું એક પાઇન્ટ આપી દો, તો ડોક્ટર આપવા દે છે? No. ડોક્ટર એવું કહેશે કે ક્લાયન્ટને મતલબ કોલ્ડ એપ્લિકેશન આપો ઓર એલ્સ ફેબ્રિનિલ ઇન્જેક્શન આપો કે બીજું કશું કરો, બટ વી કેન નોટ ગીવ PCM મોર દેન 4 ગ્રામ અ ડે, બીકોઝ એ હિપેટોટોક્સિક છે. 4 ગ્રામથી વધારે ડેલી આપણે ના આપી શકીએ. ભલે ક્લાયન્ટને ફીવર આવતો બીજી કોઈ મેથડ યુઝ કરો, બટ હવે PCM ના આપી શકીએ. તો PCM ઇઝ હિપેટોટોક્સિક, જે રેગ્યુલરલી બધા કશું બી થાય એટલે લઈ લે છે. તો કોઈ એવી મેડિકેશન્સ હોય કે જે હિપેટોટોક્સિક છે કે કોઈ એવા સબસ્ટન્સીસ છે તો આપણે ક્લાયન્ટને નહીં આપવાના. Instruct the client about the importance of abstinence of alcohol intake. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે હવે તમારે આલ્કોહોલ ઇન્ટેક એબ્સ્ટિનન્સ કરવું પડશે, સ્ટોપ કરવું પડશે. Prepare the client for paracentesis to remove the abdominal fluid. Paracentesis માટે prepare કરવાનું. Prepare the client for surgical shunting procedures if prescribed to divert the fluid from ascites into the venous system. Shunting process. Shunt means
શન્ટ એટલે વી આર ક્રિએટિંગ અ વે, શન્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ, એક બ્રિજ રસ્તો ક્રિએટ કરીએ છીએ કે એક જગ્યાએથી બધું ફ્લુઇડ બીજી જગ્યાએ જઈ શકે. તો આવા ક્લાયન્ટને શન્ટિંગ પ્રોસિજર કરવામાં આવે કે જે અસાઇટિક ફ્લુઇડ છે બધું, બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઓછું છે બીકોઝ એ બધું ફ્લુઇડ ક્યાં જતું રહ્યું છે, બોડીના સેલ્સમાં જતું રહ્યું છે, એટલે બ્લડમાં ઓછું છે, આખું સર્ક્યુલેટિંગ જે ફ્લુઇડ હોય એ ઓછું છે. તો આપણે શું કરી શકીએ કે શન્ટિંગ પ્રોસિજર્સ કરી શકીએ કે ક્લાયન્ટનું જે અસાઇટિક ફ્લુઇડ છે બધું પાછું બ્લડમાં નાખી દેવાનું, વિનસ સિસ્ટમમાં નાખી દેવાનું, એક શન્ટ ક્રિએટ કરવાનો, એક રસ્તો ક્રિએટ કરવાનો કે બધું ફ્લુઇડ પાછું વેસલ્સમાં આવી જાય, એટલે બ્લડ સર્ક્યુલેટિંગ વોલ્યુમ નોર્મલ થઈ જાય અને અસાઇટિક જે થઈ ગયું છે ક્લાયન્ટને એ ઓછું થઈ જાય. તો એ શન્ટિંગ પ્રોસિજર્સ માટે ક્લાયન્ટને રેડી કરવાનું, પ્રિપેર કરવાનું, instruct the client on how to recognize the signs of encephalopathy and contact the PHCP if these signs develop. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તમારા હવે બ્રેનને ડેમેજ થાય છે, એન્સેફેલોપેથી શું છે. તો ક્લાયન્ટને એના સાઇન સમજાવવાના, ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે જો તમને એવું લાગે કે હવે તમને બહુ જ ઊંઘ આયા કરે છે, તમારું કોન્શિયસનેસ ઓછું થયું છે, તમને ટ્રેમરસ જોવા મળે છે, તમારું થિંકિંગ મતલબ ડિસેબલ થઈ ગયું છે, તો આ બધા એન્સેફેલોપેથીના સાઇન્સ છે. તમને આવા કોઈ બી સાઇન્સ દેખાય તો તરત જ PHCP ને કોન્ટેક્ટ કરવાનું. Collaborate with the healthcare team to help the client be as independent as possible. હેલ્થકેર ટીમ સાથે કોલેબોરેટ કરીને આપણે ક્લાયન્ટને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનાવવાનું હોય. કેમ હેલ્થકેર ટીમ સાથે કોલેબોરેટ કરવું પડશે આપણે? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ, કેમ આપણે હેલ્થકેર ટીમ સાથે આખું કોલેબોરેટ કરવું પડશે? બીકોઝ એઝ અ નર્સ વી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ, અને ક્લાયન્ટનું પાછું મલ્ટિપલ ઓર્ગન્સ પર અફેક્ટ થાય છે, તો આખું કોલેબોરેટિવ વર્ક કરવું પડશે કે જેથી ક્લાયન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ શકે, એનું ડેલી રૂટીન કરી શકે. એનું લીવર ડેમેજ વી કેન નોટ ક્યોર ધેટ, પણ ક્લાયન્ટ જેટલું જીવે એટલું નોર્મલ હેલ્ધી સિમ્ટમ્સ રિલીવ કરીને હેલ્ધી જીવી શકે. તો આપણે કોલેબોરેટિવલી વર્ક કરવું પડશે. અન્ડરસ્ટુડ? સિરોસિસ ઓફ લીવર ખબર પડી ગઈ, આખું ડિઝીઝ કન્ડિશન કેમાં શું થશે, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ કયા હતા. Then what we have seen, assessment જોયું હતું આપણે કોમ્પ્લિકેશન પછી, then interventions જોયા. Any doubt? No. No, ma'am. Okay, so take 5 minute break અને પછી આપણે esophageal varices start કરીએ. Online students, please come back from break. Are you all back? Yes, ma'am. Okay, Yes. so let's start with next condition is esophageal varices. What is esophageal varices? Distended esophageal vein. Yes, distended or bulged esophageal vein. And esophageal varices જ કહેવાય. અગર બ્લીડિંગ થાય then we call bleeding esophageal varices, but normally esophageal varices કહેવાય. It is a dilated and tortuous. Tortuous એટલે એ જે વેન્સ છે આવી વેરિકોઝ વેન્સ હોય કેવી આમ વાંકી ચૂકી થઈ જાય છે, just like snake. તો ઇસોફેગસની વેન્સ નોર્મલી સ્ટ્રેટ હોય, બટ અજીબ રીતે ડાયલેટ ને એવું થઈ જશે એટલે ટોર્ટિયોસ શેપની થઈ જશે, વાંકી ચૂકી થઈ જશે. તો ટોર્ટિયોસ વેન્સ ઇન ધ સબમ્યુકોઝા ઓફ ધ ઇસોફેગસ. ઇસોફેગસનું જે સબમ્યુકોઝાની જે વેન્સ છે ડાયલેટેડ થઈ જશે, ટોર્ટિયોસ થઈ જશે. Caused by the portal hypertension. કેમ એ વેન્સ બધી ડાયલેટ થઈ ગઈ છે? Because of portal hypertension, often associated with liver cirrhosis, are at high risk for rupture if the portal circulation pressure rises. એ લીવર ડેમેજના લીધે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થશે, એના લીધે બધી જીઆઈ સિસ્ટમની બધી વેન્સ એકદમ ડાયલેટ થઈને ટોર્ચ્યુઅસ થઈ જશે. અગર જો એ પ્રેશર ઓર ઇન્ક્રીઝ થશે, પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનનું જે પ્રેશર છે એ ઓર ઇન્ક્રીઝ થશે, તો પછી એ વેન્સ ગમે ત્યારે રપ્ચર થઈ શકે છે, રિસ્ક બહુ વધારે છે અંદર. બ્લીડિંગ વેરાઇસીસ આર લાઈફ ઇમરજન્સી. જે બ્લીડિંગ વેરાઇસીસ છે એ બહુ જ લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇમરજન્સી છે. પેશન્ટ વિધિન ફ્યુ અવર્સ પેશન્ટ કેન ડાઈ. તો એ લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇમરજન્સી છે. ધ ગોલ ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ટુ કંટ્રોલ બ્લીડિંગ, પ્રિવેન્ટ કોમ્પ્લિકેશન એન્ડ પ્રિવેન્ટ ધ રિકરન્સ ઓફ બ્લીડિંગ. મેઇન આપણું ગોલ શું છે, આનું ટ્રીટમેન્ટ શું છે કે આપણે બ્લીડિંગને કંટ્રોલ કરી શકીએ. તો ક્લાયન્ટને બ્લીડ થાય છે તો ફર્સ્ટ એનું બ્લીડિંગ કંટ્રોલ કરવાનું, એની કોમ્પ્લિકેશન્સ ના થાય, એટલે ક્લાયન્ટ હાઇપોવોલેમિક શોકમાં ના જતું રહે ને એ બધું ના થાય, તો એ બ્લીડિંગની કોમ્પ્લિકેશન્સ આપણે પ્રિવેન્ટ કરવાની. અને નેક્સ્ટ મેક શ્યોર કે ફરીથી રિકરન્ટ બ્લીડિંગ ના થાય, ફરીથી એ બ્લીડિંગ નેક્સ્ટ ટાઈમ ના થાય. આ વખતે તમે બચાવી લીધું, સ્ટોપ કરી લીધું તો ફરી ના થાય એ બી ધ્યાન રાખવાનું.
અસેસમેન્ટ, જેને ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસ હશે એમાં શું અસેસમેન્ટ જોવા મળશે? તો ગમે ત્યારે ક્લાયન્ટને હિમેટેમેસિસ થઈ જશે. હિમેટેમેસિસ મીન્સ blood in vomit, બ્લડ ઇન વોમિટિંગ, એન્ડ મલીના થઈ જશે. મલીના મીન્સ બ્લડ ઇન સ્ટૂલ. બ્લડ ઇન સ્ટૂલ. અગર એ વોમિટ એમેસિસ ના ફોર્મમાં આવે તો હિમેટેમેસિસ થાય, સ્ટૂલ ના ફોર્મમાં આવે તો મિલિના થશે. ક્લાયન્ટને અસાઇટ્સ જોવા મળશે, જોન્ડિસ જોવા મળશે, બધા જ લીવર સિરોસિસના સિમ્ટમ્સ જોવા મળવાના છે. એ ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસ એમને ના થાય. હિપેટોસ્પ્લિનોમેગાલી, dilated abdominal veins, sign of shock. કેમ shock? કયું shock? Hemorrhagic shock. Yes, hemorrhagic shock or hypovolemic shock. Bleeding થશે તો rupture and resultant hemorrhage of esophageal varices are the primary concerns because this represents a life threatening situation. Bleeding varices હોય એ લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશન છે. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે જ ઘડી ઘડી એકની એક વસ્તુ તમને કહે છે રેડ પોઈન્ટમાં કે ધેટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન્ટરવેન્શન શું કરવાનું? તો મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, એલિવેટ ધ હેડ ઓફ ધ બેડ. હેડનું બેડ મતલબ જે બેડનું હેડ છે એ એલિવેટ કરવાનું. મોનિટર ફોર ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન. ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન મીન્સ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન એટલે પોઝિશન જે ચેન્જ કરશે તો ડ્રોપ થઈ જશે. યસ, ક્લાયન્ટ પોઝિશન એની ચેન્જ થશે ત્યારે એનું બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થઈ જશે બીકોઝ ઓલરેડી સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ ઓછો છે. ભલે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન છે બટ સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ ઓલરેડી ઓછો છે તો ક્લાયન્ટને ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપરટેન્શન થવાના ચાન્સીસ છે. મોનિટર લંગ સાઉન્ડ્સ એન્ડ ફોર ધ પ્રેઝન્સ ઓફ રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ. આપણને ખબર છે કે લીવર ડેમેજ થાય છે તો લંગ્સ પર બી અસર કરે છે તો લંગ સાઉન્ડ્સ મોનિટર કરવાના. અને રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ છે કે નહીં, એની પ્રેઝન્સ છે કે નહીં એ બી મોનિટર કરવાનું. એડમિનિસ્ટર્ડ ઓક્સિજન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ ટિશ્યુ હાઇપોક્સિયા. ટિશ્યુને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ મળી રહે, ટિશ્યુમાં ઓક્સિજન ઓછું ના થઈ જાય, હાઇપોક્સિયા ના થઈ જાય, તેના માટે આપણે ઓક્સિજન આપવાનું. ક્લાયન્ટને મોનિટર લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, મેન્ટેન એનપીઓ સ્ટેટસ. અગર આપણને ખબર છે કે ઇસોફેજિયલ વેરાઇટીસ છે અને ગમે ત્યારે બ્લીડ થવાના ચાન્સીસ છે તો એનપીઓ કરી દેવાનું. ક્લાયન્ટને ફૂડ આપવાનું નહીં. ડાયરેક્ટ પેરેન્ટલ ન્યુટ્રિશન એન્ટેરલ ફીડિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. એડમિનિસ્ટર્ડ ફ્લુઇડ્સ આઈવી as prescribed to restore the fluid volume and electrolyte imbalance. Monitor intake and output. આપણે આઈવી ફ્લુઇડ સ્ટાર્ટ કરવાના કે જે બ્લડ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ છે એ આપણે રિસ્ટોર કરી શકીએ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ છે એ આપણે રિસ્ટોર કરી શકીએ અને ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું. મોનિટર હિમોગ્લોબિન એન્ડ હિમેટોક્રિટ વેલ્યુઝ એન્ડ કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ. ક્લાયન્ટનું બ્લીડિંગ થયેલું હશે પછી મતલબ એનું એચબી કેવું છે, એનું હિમેટોક્રિટ કેવું છે, એની કોએગ્યુલેશન સ્ટડીઝ છે, કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ એના ચેક કરવાના, મોનિટર કરવાના. એડમિનિસ્ટર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ઓર ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. ક્લાયન્ટને બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન આપવાનું ઓર ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ બી આપી શકીએ છીએ આપણે ડાયરેક્ટલી. assist in inserting an NG tube or a balloon tamponade as prescribed. આપણે જોયું કે અસેસ કરવા માટે આપણે એનજી ટ્યુબ નાખી છે તો આપણને આઈડેન્ટિફાય થાય, જેવું બ્લીડિંગ થાય ને એવું તરત જ આપણને ખબર પડે. તમે એનજી ટ્યુબ નાખી શકો છો ઓર એલ્સ બલૂન ટેમ્પોનેડ નાખી શકો છો, જે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય. Balloon tamponade is not used frequently because it is very uncomfortable for the client and its use is associated with complications. Sorry. બલૂન ટેમ્પોનેડ આપણે ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ ના કરી શકીએ બીકોઝ એ ક્લાયન્ટ માટે બહુ જ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જશે. જસ્ટ ઇમેજિન કે તમે એક વસ્તુ, એક ડિવાઇસ ઇન્સર્ટ કર્યું છે ક્લાયન્ટના ઇસોફેગસમાં, જે બલૂનની જેમ ઇન્ફ્લેટ થઈ જશે અને ક્લાયન્ટના પ્રેશર અપ્લાય કરીને બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરશે. ક્લાયન્ટ માટે બી અનકમ્ફર્ટેબલ છે. આપણે ઘડી ઘડી આપણે એ વસ્તુ યુઝ ના કરી શકીએ અને એના લીધે કોમ્પ્લિકેશન્સ બી બીજા થશે. Prepare to assist with administering medications to induce vasoconstriction and reduce bleeding. આપણે બલૂન ટેમ્પોનેડ ને એવું બધું બી ચલો કર્યું છે તો અગર બ્લીડિંગ થાય છે તો તમારે એવી મેડિકેશન્સ બી આપવી પડશે કે જે વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન કરે, એટલે વેસલ્સ કન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે તો બ્લીડિંગ આપણે ઓછું થશે, બ્લીડિંગ સ્ટોપ થશે ધીરે ધીરે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ અવોઇડ એક્ટિવિટીઝ ધેટ વિલ ઇનિશિએટ વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે એવી કોઈ જ એક્ટિવિટીઝ નહીં કરવાની કે જેનાથી વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ ઇનિશિએટ થાય. Now tell me what is vasovagal response. Vasovagal એટલે શું? We have already studied this. આ વસ્તુ મેં તમને સમજાયેલી છે in oncological chapter, I guess. Valsalva maneuver, vasovagal maneuver, these are all similar. પેશન્ટનું બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થાય તો આમ ફેન્ટિંગ જેવું મીન્સ Yes.
પણ કેમનું આમાં એવું કીધું છે ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે એક્ટિવિટીઝ અવોઇડ કરવાની, તો એવી કઈ એક્ટિવિટીઝ કે જેના લીધે બ્લડ પ્રેશર ડાઉન થઈ જાય? અને એ બી ડાઉન કેમ થાય છે કે વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ ઇનિશિએટ થઈ ગયું છે, બોડીની અંદર વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે એટલે ક્લાયન્ટનું બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થઈ ગયું. તો વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ એટલે શું? ટેલ મી ધેટ ફર્સ્ટ. બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થશે, દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ. બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થશે, હાર્ટ રેટ ડ્રોપ થઈ જશે તરત જ. દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. પણ કેમનું વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ અને એક્ટિવિટીઝ ને વોટ્સ ઓલ ધેટ? ખાલી યાદ કરવાનું છે, યુ નો ધેટ થિંગ. મને યાદ છે, મેં સમજાવ્યું છે, પણ તમે લોકો ભૂલી ગયા છો. એનો મતલબ કે તમે લોકો રિવાઇઝ નથી કરતા. આવું ના ચાલે. આપણે જેમ જેમ આગળ જઈશું તેમ એક 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 ચેપ્ટર તમે ભૂલતા જશો. You have to remember all these things. ગૂગલ કરો ચલો. વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ એટલે શું? અને પછી મારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. જલ્દી. Vasovagal response is sudden drop in blood pressure or heart rate, usually caused by stressful trigger. It's also known as vagal response. ઓકે, આન્સર મળી ગયો કે વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ શું છે. એ સડનલી હાર્ટ રેટ અને બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ કરે છે, એ તો આપણને ખબર પડી ગઈ. બટ મતલબ વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન ધ એક્ટિવિટીઝ? કેવી રીતે ટ્રિગર થાય છે? શું આપણે કરીએ છીએ? આપણે વલ્સેલ્વા મેન્યુઅર પરફોર્મ કરીએ છીએ ટુ ઇનિશિએટ ધ વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ. જ્યારે ક્લાયન્ટનું હાર્ટ રેટ, સર્જરી પહેલા ક્લાયન્ટ પેનિક થઈ જાય, એન્ઝાયટી થઈ જાય, તો આપણે એની હાર્ટ રેટ અને હાઇપરટેન્શન ઓછું કરવા માટે ઓટી ટેબલ પર વાલ્સલ્વા મેન્યુઅર પરફોર્મ કરીએ છીએ. કે એનું એ મેન્યુઅર પરફોર્મ એ પ્રોસિજર કરવાથી ક્લાયન્ટનું વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ ઇનિશિએટ થશે અને તરત જ એનું હાર્ટ રેટ અને બીપી ડ્રોપ થઈ જશે. તો એ શું કરીએ છીએ આપણે? એ કઈ વસ્તુ કરીએ છીએ વાલ્સલ્વા મેન્યુઅરમાં? ડીપ બ્રીથ કરીને હોલ્ડ કરીએ. નો. ક્લાયન્ટને વાલ્સલ્વા મેન્યુઅર સાંભળજો અને હવે ભૂલી ના જતા. વાલ્સલ્વા મેન્યુઅર એટલે ક્લાયન્ટને આપણે એવું કહીશું ફોર્સફુલી લોંગ ડીપ બ્રીથ લઈને આમ બ્લો કરવાનું. આપણે બલૂન ફૂલાઈએ છીએ તો કેવું આપણે જોરથી હવા બ્લો કરીએ છીએ, એવું ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે એક વખત ડીપ બ્રીથ કરો, સેજ 1 સેકન્ડનો પોઝ લો, હોલ્ડ કરો અને પછી ફોર્સફુલી એને બ્લો કરવાનું. અને બ્લો કરીને સડનલી પછી એને સુપાઇન પોઝિશન આપી દઈએ. તો એના લીધે શું થશે? આ જે મેન્યુઅર આપણે કર્યું એના લીધે એનું વાલ્સોવેગલ રિસ્પોન્સ છે એ ઇનિશિએટ થશે અને તરત જ ક્લાયન્ટનું વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેટ થઈને બ્લડ પ્રેશર અને બીપી જે છે એ ડ્રોપ કરી નાખશે ક્લાયન્ટનું. તો આમાં ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું, ક્લાયન્ટ ઓલરેડી એનું બ્લડ સર્ક્યુલેટિંગ વોલ્યુમ ઓછું છે, બધું પ્રોબ્લેમ છે ક્લાયન્ટને, અને ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે એવી કોઈ એક્ટિવિટીઝ નહીં કરવાની, લાઈક બલૂન ફુલાવવાની એક્ટિવિટીઝ કે કોઈ એવી બી એક્ટિવિટીઝ કે જેના લીધે તમારે ફોર્સફુલી એર બ્લો કરવી પડે. કોઈ બી એવી એક્ટિવિટીઝ નહીં કરવાની કે જેમાં તમારે ફોર્સફુલી એર બ્લો કરવી પડે અને પછી તમારી પોઝિશન ચેન્જ થાય. નહીં તો તમારું ઓર ડ્રોપ થઈ જશે બ્લડ પ્રેશર અને હાર્ટ રેટ એન્ડ ક્લાયન્ટ કેન ડાઈ. સિવિયર એટલે હાઇપરટેન્શન. સોરી. મીન્સ વેગસ નર્વને સ્ટિમ્યુલેટ નહીં કરવાનું એમ? યસ, હા. અને એ કેમ થાય છે? તો વાલ્સલ્વા મેન્યુઅર્સ જે છે કે આપણે ફોર્સફુલી એર બ્લો કરીએ છીએ અને સડન પોઝિશન ચેન્જ કરીએ છીએ તો એના લીધે એ ઇનિશિએટ થાય છે, વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ ઇનિશિએટ થાય છે. તો ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે આવી કોઈ એક્ટિવિટી નહીં કરવાની કે જેના લીધે તમારી વેઝોવેગલ નર્વ રિસ્પોન્સ છે એ ઇનિશિએટ થઈ જાય અને તમારી હાર્ટ રેટ અને બીપી ડ્રોપ થઈ જાય. ઓલરેડી નોર્મલ છે, વધારે નથી. આ ક્યારે આપણે કરીએ કે જ્યારે બહુ વધારે હોય ત્યારે કરીએ. તો ક્લાયન્ટને તો ઓલરેડી સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ ઓછું છે અને ક્લાયન્ટ ભૂલથી બી આવી કોઈ એક્ટિવિટીઝ કરી દેશે. તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે કે જ્યારે તમે એક્સેસિવલી બલૂન બ્લો કરો ને તો તમને સહેજવાર માટે આમ એવું થઈ જાય, આમ લાઈક ચક્કર આવી ગયા હોય કે એવું કશું એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે તમે? સહેજ
ફોર માઇક્રોસેકન્ડ્સ યુ ફીલ ડીઝીનેસ. એ કેમ થાય છે? બીકોઝ તમે એક્સેસિવલી ફોર્સફુલી બ્લો કરો છો અને તમને ના એક્સપિરિયન્સ હોય તો એક્સપિરિયન્સ કરી શકો છો કે એક વખત ફોર્સફુલી બલૂન બ્લો કરવાનું, બટ સુપાઇન પોઝિશન નહીં લેવાની, ખાલી બલૂન બ્લો કરવાનું. તમને જસ્ટ ફોર માઇક્રો સેકન્ડ માટે ડિઝીનેસ એક્સપિરિયન્સ હશે. દેટ ઇઝ તમારું વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ, તમારી વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેટ થઈ ગઈ અને તમારું વીપી અને બ્લડ પ્રેશર સહેજ માઇક્રો સેકન્ડ માટે એ ડ્રોપ કરી દે. એટલે ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે એવી કોઈ એક્ટિવિટી નહીં કરવાની. નેક્સ્ટ ટાઈમ ભૂલી નહીં જવાનું કે વોટ ઇઝ વેઝોવેગલ રિસ્પોન્સ, વેલ્સલ્વા મેન્યુઅલ અને એનાથી શું થાય. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર એન્ડોસ્કોપિક પ્રોસિજર ઓર સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ક્લાયન્ટની એન્ડોસ્કોપિક ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ છે એટલે ક્લાયન્ટને એન્ડોસ્કોપિક પ્રોસિજર્સ કરવી પડશે ઓર સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ કરવી પડશે. તો એના માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરવાનું. એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન. હવે જે પ્રોસિજર્સ છે એ આપણે જોઈએ કે કઈ કઈ પ્રોસિજર્સ કરવામાં આવે છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન, જેને આપણે સ્ક્લેરોથેરાપી કહીએ છીએ. એમાં શું કરવામાં આવે? તો ધ પ્રોસિજર ઇન્વોલ્વ્સ ધ ઇન્જેક્શન ઓફ સ્ક્લેરોસિંગ એજન્ટ ઇન્ટુ અરાઉન્ડ ધ બ્લીડિંગ બ્રેસિસ. સ્ક્લેરોસ્ડ ટિશ્યુ, જે ટિશ્યુ સ્ક્લેરોસ્ડ થઈ ગયા હોય. સ્ક્લેરોસ્ડ મીન્સ સ્ક્લેરોસિસ એટલે સ્ક્લેરોસિસ નો મતલબ શું થાય? થ્રોમ્બસ. થ્રોમ્બસ નહીં. સ્કારિંગ ટિશ્યુ. સ્કારિંગ ટિશ્યુ નો મતલબ શું થાય? એ જે ટિશ્યુઝ છે એ ટિશ્યુઝ છે એ ડેમેજ થઈ જશે. એટલે એક શું કહેવાય, જ્યાંથી બ્લીડ થાય છે, જ્યાંથી બ્લીડિંગ થાય છે, તમે ત્યાં આગળ ઇન્જેક્શન આપશો ને તો એ ટિશ્યુઝ બધા ડેમેજ થઈને, મતલબ આપણે નહીં કહેતા જે વેન્સ છે, વેરિકોઝ વેન્સમાં આપણે એવા ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ વેન્સની અંદર. તો એ વેન્સ કેવી થઈ જાય છે? પાછી બળીને નોર્મલ થઈ જાય છે. બીકોઝ આપણે એની જે સેલ્સ છે એને સ્ક્લેરોસ કરી નાખ્યા, ડેમેજ કરી નાખ્યા. તો જે બ્લીડિંગ વેરાઇસિસ છે એમાં તમે એવા ઇન્જેક્શન આપશો, સ્ક્લેરોથેરાપી આપશો, તો જે વેન્સ છે એના ટિશ્યુઝ બધા ડેમેજ થઈ જશે અને આપણે નોર્મલ ટર્મ્સમાં એવું કહીએ છીએ કે બળી જશે અને પછી એ વસ્તુ જે બલ્જ થઈ ગયેલું છે બધું ટ્રીટ થઈ જશે અને પછી નેક્રોસિસ તો નહીં, બટ કાઇન્ડ ઓફ ધેટ, કે એના ટિશ્યુઝમાં સ્કાર ફોર્મેશન થઈ જશે અને સેલ્સ બધા ડેમેજ થઈ જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એમાં શું કરવામાં આવે? એક ઇન્જેક્શન આપે, એક મેડિસિન છે. એ મેડિસિન શું થશે? વેસલ્સ ની અંદર જેવું આપશે ને તો એની સાઇઝ એક તો શ્રિંક થઈ જશે, જે બલ્જ થઈ ગયેલું છે શ્રિંક થઈ જશે અને પછી એકદમ હાર્ડ થઈ જશે, ટાઈટ થઈ જશે. તો એ જે બ્લીડિંગ છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. એ જે ઇન્જેક્શન છે એમાં સ્ક્લેરોસિંગ એજન્ટ હોય છે જે સેલ્સને ડેમેજ કરી દે છે, સ્કાર ફોર્મેશન કરી દે છે. Next, it complication includes chest pain, pleural effusion, aspiration pneumonia, esophageal stricture and perforation of the esophagus. હવે તમે આ ઇન્જેક્શન આપ્યું કે જે ગમે તે રીતે એ વેન્સના સેલ્સને બર્નઆઉટ કરી નાખે છે અને ડેમેજ કરી નાખે છે કે જેથી બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જાય. તો એને કોમ્પ્લિકેશન શું છે ઇન્જેક્શનના? કે ક્લાયન્ટને ચેસ્ટ પેઇન થશે, પ્લ્યુરલ ઇફ્યુઝન થશે. પ્લ્યુરલ ઇફ્યુઝન મીન્સ lower cavity માં accumulation of fluid. લોઅર લંગ કેવિટીમાં શું? Fluid જમા થાય. Okay, it's not related to lower lung cavity or anything. ફ્લુઇડ જમા થશે બટ પ્લ્યુરલ સ્પેસીસમાં, જે લંગ્સની આજુબાજુની સ્પેસ હોય જેને પ્લ્યુરલ કેવિટી કહીએ છીએ, તો એની વચ્ચે સ્પેસ હોય જેમાં ફ્લુઇડ, નોર્મલી ફ્લુઇડ હોય કે જે ફ્રિક્શન નાખવા દે, પણ એ ફ્લુઇડ વધી જાય તો એને આપણે પ્લ્યુરલ ઇફ્યુઝન કહીએ છીએ કે લંગ્સની જે પ્લ્યુરલ સ્પેસીસ છે, પ્લ્યુરલ કેવિટી છે, એમાં ફ્લુઇડ ભરેલો છે. એસ્પિરેશન ન્યુમોનિયા થઈ જશે ક્લાયન્ટને, એટલે સમથિંગ ક્લાયન્ટ એસ્પિરેટ કરી જશે, કશું બી ફ્લુઇડ લંગ્સની અંદર જાય એને એસ્પિરેશન કહેવાય અને એના લીધે ન્યુમોનિયા થઈ જાય. ઇસોફેજિયલ સ્ટ્રિક્ચર થઈ જશે. ઇસોફેજિયલ સ્ટ્રિક્ચર મતલબ, સ્ટ્રિક્ચર એટલે શું થાય? નેરો થઈ જાય. નેરો થઈ જશે. યસ, આપણે આ ઇન્જેક્શન આપ્યા છે તો ઇન્જેક્શન નું અલ્ટિમેટલી કામ શું છે કે ઇસોફેજિયસ એ જે વેન છે, વેસલ્સ છે એને બર્નઆઉટ કરીને ડેમેજ કરી દેશે, કન્સ્ટ્રિક્ટ કરી દેશે. તો ચાન્સીસ છે એઝ અ કોમ્પ્લિકેશન ઇસોફેગસ બી કન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે, ઇસોફેજિયલ સ્ટ્રિક્ચર થઈ જશે. એટલે કેવું થઈ જશે ઇસોફેગસ? લેટ્સ મી શો યુ. This is normal esophagus. કે esophagus એક નોર્મલ સિલિન્ડ્રિકલ મસ્ક્યુલર ટ્યુબ છે. તો એ સ્ટ્રક્ચર, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એ વેન્સ છે જે બ્લીડિંગ પ્રોન છે કે બ્લીડિંગ થાય છે, તમે ત્યાં ઇન્જેક્શન આપ્યું તો એ જે લેયર છે એ થોડુંક આવું થઈ જશે,
પછી અહીંથી નોર્મલ, તો એટલો પોર્શન નેરો થઈ જશે, કન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જશે. નેરોઈંગ ઓફ ઇસોફેગસ અને ઇસોફેજિયલ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. એન્ડ ધ પરફોરેશન ઓફ ઇસોફેગસ, પરફોરેશન એટલે હોલ હોલ પડી જાય. ક્રિએટ થઈ. યસ, કે ઇસોફેગસની જે વોલ છે એની અંદર હોલ ક્રિએટ થઈ જશે, પરફોરેટ થઈ જશે ઇસોફેજિયલની વોલ. નેક્સ્ટ પ્રોસિજર શું છે કે જેનાથી આપણે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ? તો એન્ડોસ્કોપિક વેરિસિયલ લાઇગેશન. લાઇગેશન એટલે ટાઈ કરી દેવું. યસ, એક રબર બેન્ડ, આપણે જે સ્ટરીલાઇઝેશન મેથડ છે એમાં કેવું ટાઈ કરી દે છે ફેલોપિયન ટ્યુબને રબરિંગથી બેન્ડથી. સેમ એવી રીતે આ જે વેસલ્સ છે જે બ્લીડ થાય છે એને રબર બેન્ડ મારીને ફિટ કરી દે, ટાઈ કરી દે, તેને લાઇગેશન કહેવાય. પણ કોનું લાઇગેશન? વેરિસિયલનું લાઇગેશન, જે swollen vessels છે એનું લાઇગેશન. The procedure involves ligation of the varices with an elastic rubber band. Scourging followed by superficial ulceration occurs in the area of ligation within 3 to 7 days. Scourging मतलब શું થશે? આ પ્રોસિજર ખબર પડી ગઈ કે એક રબર બેન્ડ, ઇલાસ્ટિક રબર બેન્ડ થી જે વેરાઇસીસ છે, જે swollen vessels છે એને ટાઈ કરી દેશે, એટલે બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જે વેસલ્સ ઇસોફેગસમાં આ વેસલ્સ છે, આવી ડબલ લેયરની વેસલ્સ બનાવું છું કે જે બલ્જ થઈ ગઈ છે અને બ્લીડિંગ થાય છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયાથી એ રપ્ચર થઈ ગઈ છે અને બધું બ્લીડ થાય છે, તો અહીંયા રબર બેન્ડ ટાઈ કરીને એને બ્લોક કરી દેશે, એટલે બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જશે. તો એના લીધે સ્લાઉચિંગ થશે. સ્લાઉચિંગ મતલબ થોડુંક પાઉચ જેવું ફોર્મ થઈ જશે. હવે જે વેસલ્સ છે એ તો અહીંયાથી તો બલ્જ જ છે ને, તમે રબર બેન્ડ કર્યું, મટીરિયલ નીચે તો ફૂલ છે ને. તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે કે તમે કશીક વસ્તુમાં હવા બ્લો કરો કાં તો ફ્લુઇડ બ્લો કરો, એક બાજુથી તમે રબર બેન્ડ કરો તો બીજી બાજુ તો એ ફૂલવાનું ને, તો એને સ્લાઉચિંગ કહેવાય. કે બીજી બાજુ એ કદાચ ચાન્સીસ છે કે ફૂલી જશે. સુપરફિશિયલ અલ્સર ફોર્મેશન થઈ જશે, બીકોઝ ત્યાં રપ્ચર થયેલું હતું અને તમે રબર બેન્ડ ટાઈ કરી દીધું બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવા માટે, તો સુપરફિશિયલ અલ્સરેશન બી થઈ શકે છે. ક્યાં આગળ? તો જે તમે લાઇગેશન કર્યું, જે રબર બેન્ડ લગાવ્યું છે એના 3 to 7 days પછી ત્યાં આગળ અલ્સર ફોર્મેશન બી થઈ શકે છે. આ બધા દરેક પ્રોસિજરના એક કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ શન્ટિંગ પ્રોસિજર. શન્ટ એટલે શું? મેં શું કીધું હતું? મેક Wave અ બનાવો. વેવ. હા, એક આપણે રસ્તો ક્રિએટ કરીએ છીએ કે જે એ બધું ફ્લુઇડ છે એને એક્સ્ટ્રા બીજી જગ્યાએ લઈ શકે છે. તો શન્ટ બ્લડ અવે ફ્રોમ ધ ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસ, એટલે જે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસનું જે બ્લડ છે એને આપણે બીજી જગ્યાએ નાખીએ છીએ. તો શન્ટિંગ પ્રોસિજર્સમાં ફર્સ્ટ છે પોર્ટા કેવલ શન્ટિંગ. એમાં શું થશે? તો ઇન્વોલ્વ્સ એનાસ્ટોમોસિસ ઓફ ધ પોર્ટલ વેન to the inferior vena cava, diverting the blood from the portal system to the systemic circulation. પોર્ટલ વેન ક્યાં હતી? પોર્ટલ વેન ક્યાં હોય? લીવર. લીવરની જે મેજર વેન છે એ પોર્ટલ વેન કહેવાય. તો એની અંદર એનાસ્ટોમોસિસ ક્રિએટ કરશે. એનાસ્ટોમોસિસ એટલે એને ત્યાં જોઈન્ટ કરશે, એક કનેક્શન ક્રિએટ કરશે. કોની જોડે ક્રિએટ કરશે? ઇન્ફિરિયર વેના કેવા? ઇન્ફિરિયર વેના કેવા. ઓકે, તો જે બી પોર્ટલ વેન નું બ્લડ ફ્લો છે એ બધું હવે ડાયરેક્ટલી ક્યાં જતું રહેશે? ઇન્ફિરિયર વેના કેવામાં. યસ, તો પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં ચલો બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ બી થશે, પ્રેશર બી કરશે, તો એ ઇસોફેગસ સુધી નહીં અસર કરી શકે. ડાયરેક્ટલી આપણે ઇન્ફિરિયર વેના કહેવામાં જ નાખી દીધું છે એને બ્લડ. એટલે જે વેરેસલ ઇસોફેગસ છે, જે એમાં વેરાઇસીસ છે, એ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ જ નહીં થાય તો બ્લીડિંગ જ નહીં થાય. તો તમે આવી રીતે શન્ટ કરીને જે બ્લડ છે એને ડાયવર્ટ કરી દો છો. ડાયરેક્ટલી જે પોર્ટલ સિસ્ટમનું બ્લડ છે એને સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં નાખી દીધું તમે, સીધું જ ઇન્ફિરિયર વિના કહેવામાં. નેક્સ્ટ ઇઝ ડિસ્ટલ સ્પ્લિનોરિનલ શન્ટ. ડિસ્ટલ સ્પ્લિનોરિનલ શન્ટમાં નામ યાદ રાખવાનું, નામથી શું થાય એટલું જ યાદ રાખવાનું. તમને લોકો પ્રોસિજર રિલેટેડ કશું જ નહીં પૂછે, પણ કદાચ કોઈ ક્વેશ્ચનમાં આવું નામ આવ્યું કે કોઈ ક્લાયન્ટ છે જેને ઇસોફેજિયલ વેરાઇટીસ છે અને એને ડિસ્ટલ સ્પ્લિનોરિનલ શન્ટ કરેલું છે, તો તમને આઈડેન્ટિફાઈ થવું જોઈએ કે ઓકે કઈ પ્રોસિજર કરી છે એને. તો ધીસ શન્ટ ઇન્વોલ્વ્સ એનાસ્ટોમોસિસ ઓફ ધ સ્પ્લિનિક વેન ટુ ધ લેફ્ટ રીનલ વેન. હવે આમાં કોનું એનાસ્ટોમોસિસ થાય છે? કઈ બે વેન્સને કનેક્ટ કરીને રસ્તો ક્રિએટ કરે છે? તો જે સ્પ્લિનિક, યસ, સ્પ્લીનની વેન્સ છે એને ડાયરેક્ટ લેફ્ટ સાઈડની કિડનીની વેન્સ, બીકોઝ સ્પ્લીન કઈ બાજુ આવેલું છે?
સ્પ્લીન કઈ સાઈડ આવ્યું છે? લોકેશન ઓફ ધ સ્પ્લીન લીવરની નીચે, લીવરની આજુબાજુ? સ્પ્લીન ક્યાં આવ્યું છે સ્ટુડન્ટ પ્લીઝ? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ આઈ એમ આસ્કિંગ સમથિંગ. સ્પ્લીન ક્યાં આવેલું છે, કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? સ્ટમકની ઉપર લેફ્ટ સાઈડ. સ્ટમકની નીચે. યસ, બિહાઇન્ડ ધ સ્ટમક. સ્ટમકની પાછળ મિડલ મતલબ કેવિટી જે હોય ત્યાં આગળ લેફ્ટ સાઈડ સ્પ્લીન આવેલું છે. તો ઓબ્વિયસ છે કે એને લેફ્ટ સાઈડની કિડની વધારે નજીક પડશે. તો સ્પ્લીનિક વેન છે અને લેફ્ટ સાઈડની કિડનીની વેન જોડે એનાસ્ટોમોસિસ કરવામાં આવે છે. તે બધું બ્લડ ફ્લો શન્ટ કરીને આપણે ડાયવર્ટ કરી શકીએ. ધ સ્પ્લીન કન્ડક્ટ ધ બ્લડ ફ્રોમ ધ હાઈ પ્રેશર વરાઇસીસ ટુ ધ લો પ્રેશર રિનલ વેન. હવે જે સ્પ્લીનિક વેન્સ છે એ શું કરશે કે પોર્ટલ સિસ્ટમનું સર્ક્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે બધી જ વેન્સમાં પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. તો પછી એ સ્પ્લીનની વેન્સ શું કરશે કે હાઈ પ્રેશર વાળું બ્લડ જે છે એને ડાયરેક્ટ ડાયવર્ટ કરીને લો પ્રેશર જે રિનલ્સ છે, સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ તો એમ બી ઓછું છે તો ડાયરેક્ટ ત્યાં ડાયવર્ટ કરી દેશે. નેક્સ્ટ ઇઝ મીઝોકેવલ શન્ટિંગ. મીઝોકેવલ શન્ટિંગમાં શું થશે કે ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ side anastomosis of superior mesenteric vein to the proximal end of inferior vena cava. mesenteric vein ક્યાં આવેલી છે? ચલો ફટાફટ ગૂગલ કરો. તમને ઇમેજ ક્રિએટ થશે તો તમને ઇમેજિનેશન થશે કે ઓકે આ વસ્તુને અહીંયા શન્ટ કરવામાં આવે છે. સુપીરિયર mesenteric vein ક્યાં આવેલી છે? એના ઇમેજીસ જુઓ. એબ્ડોમિનલ કેવિટી. યસ. હવે જે લીવરની આજુબાજુ જે સુપીરિયર mesenteric vein છે એને ડાયરેક્ટલી ક્યાં કનેક્ટ કરવામાં આવે છે? ઇન્ફિરિયર વિના કહેવાનું પ્રોક્સિમલ એન્ડ. પ્રોક્સિમલ એન્ડ એટલે નિયર ટુ કઈ બાજુ જશે? નિયર ટુ હાર્ટ. હાર્ટની બાજુનું જે પ્રોક્સિમલ કહેવાય, હવે થાય એને ડિસ્ટલ કહેવાય. તો પ્રોક્સિમલ એન્ડ બાજુ ઇન્ફિરિયર વિના કહેવાનું, ત્યાં આગળ એને કનેક્ટ કરી દેશે અને બધું જે બ્લડ ફ્લો છે એને ડાયવર્ટ કરી દેશે, શન્ટ ક્રિએટ કરી દેશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રાન્સજ્યુગ્યુલર ઇન્ટ્રાહિપેટિક પોર્ટોસિસ્ટમિક શન્ટ, જેને ટિપ્સ કહેવાય છે. આ વધારે યુઝ કરવામાં આવે છે. This procedure uses the normal vascular anatomy of the liver to create a shunt with the use of metallic stent. આમાં કેવી રીતે શન્ટ કરવામાં આવે છે કે એક મેટાલિક સ્ટેન્ટનો યુઝ કરીને જે નોર્મલ વેસ્ક્યુલર છે સિસ્ટમ જે છે એમાંથી શન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. એટલે સ્ટેન્ટ મૂકીને રસ્તો ક્રિએટ કરી દે છે. ધ શન્ટ ઇઝ બિટવીન ધ પોર્ટલ એન્ડ સિસ્ટમિક venous circulation in the liver and is aimed at relieving portal hypertension. જે લીવર આગળ છે ત્યાં આગળ પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન બી છે, લીવરનું અલગથી સર્ક્યુલેશન અને સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશન બી છે જે આખા બોડીનું છે. તો એક લીવરની સ્ટેન્ટ એટલે ખબર છે શું હોય? યુરેટ્રલ સ્ટેન્ટ અને બધા જે સ્ટેન્ટ હોય ને એક કાઇન્ડ ઓફ ટ્યુબ જેવું એ પ્લેસ કરી દેશે. તો એ ડાયરેક્ટલી જે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનનું જે પ્રેશર વાળું બ્લડ છે સીધું સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં નાખી દેશે. તો એના લીધે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન જ નહીં થાય. ગમે તેટલું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે બધું જ બ્લડ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં જ જતું રહેશે. તો એના લીધે જે ઇસોફેગસના જે વરાઇસીસ છે એ બ્લીડ જ નહીં થાય. પ્રેશર જ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય તો બ્લીડિંગ જ નહીં થાય. It reduces the portal hypertension by diverting the blood flow around the liver. એ સ્ટન્ટના લીધે એ જે તમે સ્ટેન્ટ મૂક્યું એનાથી શું થશે કે બધું જ બ્લડ પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનનું ડાયવર્ટ થઈને નીકળી જશે. એટલે પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થશે જ નહીં, ઓછું થઈ જશે. ઓકે, so this is the end. હેપેટાઇટિસ નહીં પતે because it is so long. આખો બહુ મોટો ટોપિક છે હેપેટાઇટિસ ના ટાઇપ્સ ને બધું. તો આજે ખાલી આટલું જ રાખીએ. લેટ્સ ડુ અ ક્વિક રિવિઝન કે આજે આપણે શું જોયું. ટુડે વી હેવ સીન સિરોસિસ. સિરોસિસ મીન્સ શું થાય? What do you mean by cirrhosis?
લીવરના સેલ મતલબ ડેમેજ થાય પછી રીજનરેટ નહીં થઈ શકતા. લીવરના સેલ્સ ડેમેજ થયા છે અને એમની રીજનરેટિંગ કેપેસિટી લૂઝ કરી દીધી છે, ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ ગયા છે, ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા છે. એને આપણે સિરોસિસ કહીએ છીએ. સિરોસિસના આપણે કોઝિસ જોયા, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લીવર ડેમેજ થયું છે ત્યાં સુધી ઓકે છે, પણ લીવર ડેમેજના લીધે ક્લાયન્ટને કોમ્પ્લિકેશન્સ એક્સપિરિયન્સ થશે. ફર્સ્ટ કોમ્પ્લિકેશન વોઝ Total hypertension. પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન. યસ, જે લીવરનું સર્ક્યુલેશન છે એને આપણે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશન કહીએ છીએ. પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, પ્રેશરથી ફ્લો થશે. આખા બ્લડ બોડીમાં નહીં થાય, બટ એ પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. અસાઇટિસ છે એ સેકન્ડ કોમ્પ્લિકેશન છે. એમાં શું થશે કે જે ફ્લુઇડ છે એ લીક થઈને પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં અક્યુમુલેટ થઈ જશે. થર્ડ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ બ્લીડિંગ ઇસોફેજિયલ વેરાઇટિસ. ઇસોફેજિયલ વેરાઇટિસ એટલે કે જે ડિસ્ટેન્ડેડ જે વેન્સ છે ઇસોફેગસની, ઇન શોર્ટ આખા જીઆઈ સિસ્ટમની વેન્સ જે પોર્ટલ સિસ્ટમથી કનેક્ટેડ હોય એ ડિસ્ટેન્ડ થઈ જશે. અને પછી જેમ જેમ પોર્ટલ સિસ્ટમનું પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એ રપ્ચર થઈને બ્લીડ થવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. કોએગ્યુલેશન ડિફેક્ટ જોવા મળશે. કોએગ્યુલેશન ડિફેક્ટ એટલે કોએગ્યુલેશન એબનોર્માલિટીઝ. જે લીવર છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે અમુક ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ એન્ડ વિટામિન ઈ, વિટામિન કે સિન્થેસિસ માટે. તો લીવર ડેમેજ છે તો બધા ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ, વિટામિન કે ની ડેફિશિયન્સીના લીધે ક્લાયન્ટનું બ્લડ નોર્મલી ક્લોટ નહીં થાય. જોન્ડિસ જોવા મળશે ક્લાયન્ટને. જોન્ડિસ એટલે શું કે એક્સેસિવ બિલીરુબિન અક્યુમ્યુલેશન. જે બિલીરુબિન છે એ લીવરનું બ્રેકડાઉન કરવાનું કામ છે, બિલીરુબિનને બ્રેકડાઉન કરવાનું. તો લીવર ડેમેજ છે એટલે બિલીરુબિન બ્રેકડાઉન નહીં થાય અને ક્લાયન્ટના બોડીમાં જોન્ડિસ થઈ જશે. પોર્ટલ સિસ્ટમિક એન્સિફેલોપેથી. જે પોર્ટલ સિસ્ટમ છે, જે નોર્મલ હવે બ્લડ ડિટોક્સિફાય નથી કરી શકતું લીવર, એટલે પોર્ટલ સિસ્ટમમાંથી બધું જ ઇમ્પ્યોર ટોક્સિક બ્લડ બ્રેન સુધી પહોંચી જશે અને એન્સિફેલોપેથીના સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. એ બધા સિમ્ટમ્સ આપણે જોયા. હિપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ. હિપેટોરિનલ સિન્ડ્રોમ મતલબ કે લીવર ડેમેજના લીધે કિડનીઝ બી ડેમેજ થઈ જાય છે. આપણે એનું અસેસમેન્ટ જોયું સિસ્ટમ વાઇઝ કે સ્કિન પર શું ચેન્જીસ થાય છે, એન્ડોક્રાઇનમાં, ઇમ્યુન સિસ્ટમ પર, ન્યુરોલોજિક, pulmonary findings, renal findings, fluid and electrolyte disturbances, cardiovascular, hematological, blood related findings and GI findings. દરેક સિસ્ટમને અફેક્ટ કરે છે. તો આપણે દરેક સિસ્ટમના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોયા. ઇન્ટરવેન્શન્સ. આપણે ઇન્ટરવેન્શન્સમાં વી કેન નોટ ક્યોર ધ સિરોસિસ ઓફ લીવર, બટ આપણે ક્લાયન્ટને સિમ્ટમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ છીએ. એના જે સાઇડના જે લીવર ડેમેજના લીધે બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે એને આપણે રિલીવ કરી શકીએ છીએ એટલીસ્ટ. તો આપણે એ બધું જોયું. એમાં એબડોમિનલ ગર્થ એટલે શું એ આપણે જોયું કેવી રીતે લેવાનું હોય. એટરેક્સિસ એટલે શું એ આપણે ચેક કર્યું હતું. Then we have seen esophageal varices. Esophageal varices એટલે કે જે બ્લડ વેસલ્સ છે ઇસોફેગસની એ ડિસ્ટેન્ટ થઈ ગઈ છે ને એકદમ ટોર્ટુઅસ થઈ જશે, એટલે વાંકી ચૂકી થઈ જશે. એ કેમ થાય છે? તો હાઇપરટેન્શનના લીધે થાય છે. અને જો બ્લીડિંગ થશે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસમાંથી તો એ લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશન છે. આપણું મેઇન ગોલ શું છે કે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવાનું. આપણે એનું અસેસમેન્ટ જોયું કે ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસના શું એ જે બી ક્લાયન્ટને ઇસોફેજિયલ વેરાઇસીસ હશે તેની જોડે જોડે બીજા શું સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હશે. પછી આપણે ઇન્ટરવેન્શન્સમાં જોયું. ઇન્ટરવેન્શનમાં આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે જે બ્લીડિંગ થાય છે એને આપણે સ્ટોપ કરવાનું છે, ઓરએલ્સ બ્લીડિંગ પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. તો આપણે બધા એને જોયું કે ક્લાયન્ટને જોડે બીજા બધા જે સિમ્ટમ્સ હતા રેસ્પિરેટરી રિલેટેડ બધા જ આપણે ઇન્ટરવેન કરીને એ ઓછા કરવાના. હવે જે પ્રોસિજર્સ હતી કે જેના લીધે આપણે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરી શકીએ છીએ, તો કઈ કઈ પ્રોસિજર છે? ફર્સ્ટ વોઝ એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન, જેને આપણે સ્ક્લેરોથેરાપી કહીએ છીએ. એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન સ્ક્લેરોથેરાપીમાં શું હોય? સ્ક્લેરોથેરાપીમાં શું કરવામાં આવે? ઇન્જેક્શન આપીને જે સ્વેલન વેઇન છે તેને નેક્રોસ કરવામાં આવે. સોરી, વેનને ડેમેજ કરવામાં આવે. એના tissue ને damage કરે. Yes. એના કોમ્પ્લિકેશન્સ બી છે કે એમાં ચેસ્ટ પેઇન થશે, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન થશે. આપણે એના કોમ્પ્લિકેશન જોયા. સેકન્ડ પ્રોસિજર વોઝ એન્ડોસ્કોપિક વેરિસિયલ લાઇગેશન. લાઇગેશન મીન્સ બાંધવામાં આવે તે વેનને ટાઈ કરે. યસ, રબર બેન્ડ થી એ ઇલાસ્ટિક બેન્ડ છે એનાથી જે વેન છે જ્યાંથી બ્લીડિંગ થાય છે એને ટાઈટ કરી દેશે, બંધ કરી દેશે, એટલે બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જશે. પછી એના કોમ્પ્લિકેશન જોયા હતા. પછી શન્ટિંગ પ્રોસિજર જોઈ હતી. શન્ટિંગ પ્રોસિજર એટલે શન્ટ મીન્સ વે બનાવો. ફ્લુઇડ માટે બી શન્ટ કરવામાં આવે અને આમાં આપણે બધું બ્લડ ડાયવર્ટ કરીએ છીએ બીકોઝ પોર્ટલ હાઇપરટેન્શનના લીધે બ્લીડિંગ થતું હતું વેરેસલ. તો આપણે બ્લડ ફ્લો ડાયવર્ટ કરીએ છીએ. બીજું શન્ટ આપણે સીએનએસ સિસ્ટમમાં જોઈશું કે જે સેરેબ્રલ ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એને શન્ટ બનાવીને બીજે બધે શિફ્ટ
કરવામાં આવે છે. તો ફર્સ્ટ શન્ટિંગમાં શું થશે? કઈ બે વેન્સ ને ભેગી કરીને શન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે એવું ખાલી યાદ રાખવાનું. પોર્ટલ વેઇન ને ઇન્ફિરિયર વેના કેવા સાથે શન્ટ કરીને જોઈન્ટ કરી દેશે એટલે બધું જ પોર્ટલ વેઇન નું બ્લડ ફ્લો ઇન્ફિરિયર વેના કેવામાં જતું રહેશે. સેકન્ડ વોઝ ડિસ્ટલ સ્પ્લિનોરિનલ શન્ટ. ડિસ્ટલ સ્પ્લિનોરિનલ શન્ટ એટલે નામથી જ ખબર પડી જશે. Clean vein ને renal vein. વેન અને લેફ્ટ રીનલ વેન. યસ, સ્પ્લિનિક વેઇન અને જે રીનલ વેઇન છે એમને ભેગા કરીને શન્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ઇઝ બી કેવલ શન્ટિંગ. કેવલ શન્ટિંગ મીઝો કેવલ શન્ટિંગ એટલે જે સુપીરિયર મિઝિક વેઇન છે એને ઇન્ફિરિયર વિના કેવા સાથે શન્ટ કરવામાં આવે, પણ ઇન્ફિરિયર વિના કેવાનો બી પ્રોક્સિમલ એન્ડ એની જોડે. તમને એ બધું યાદ ના રહે તો ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે મિઝેન વેઇનને પોર્ટો સિસ્ટમિક શન્ટ એમાં શું કરવામાં આવે છે? જેના લીધે જે એમાં શું એનાલિસિસ નથી કરતા, જગ્યાએથી તોડીને કનેક્ટ કરી દીધું, એમાં ખાલી આપણે સ્ટેન્ટ મૂકી દઈએ છીએ. એ સ્ટેન્ટ થી શન્ટ ક્રિએટ થઈ જશે એટલે જે પોર્ટલ સર્ક્યુલેશનનું જે બ્લડ ફ્લો છે એ ડાયરેક્ટ જ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં જતું રહેશે. તમે એવું હોય તો યુ કેન સી ધ ઇમેજીસ કે આ બધા શન્ટ હોય એ કેવા હોય. તમે ગૂગલ પર ઇમેજીસ ફાઇન્ડ કરશો ને તો તમને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થશે કે ઓકે આ શન્ટ આવું દેખાય, આવી રીતે કરવામાં આવે તો તમને ઇઝી આઈડેન્ટિફાઈ થશે. તમે જે એન્ડોસ્કોપી છે ઇસોફેગસના વેરાયટી એનો બી ઇમેજ જોઈ શકો છો. તો આ બધા ઇમેજીસ જુઓ તો તમને આઈડેન્ટિફાઈ, તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકો કે ઓકે આ વસ્તુ આવી છે. એની ડાઉટ ઇન ધીસ? ઓડિબલ કોઈ રિસ્પોન્સ કેમ નથી કરતો? મેમ એકચ્યુઅલમાં એક વોઇસ બ્રેકડાઉન થાય છે મેમ તમારું. જોવામાં પણ બ્રેકડાઉન થાય છે. Yes, because we are out of electricity, so the internet connection is not stable. ઓકે. Yes. Any doubt till this topic? No, ma'am. મેમ સન્ડે કોઈ એક્ઝામ કે એવું કઈ હોય છે કે પછી નહીં? Okay. પણ એના ઇમેજીસ જુઓ, એના રિલેટેડ શું છે એ જોવાનું. એ ગૂગલ સર્ચ કરીને તમે એના ઇમેજીસ જોઈ શકો છો. So your today's task is to revise this topic and you can see the Google images. Okay, see you tomorrow. No, not tomorrow. See you directly on Monday at 9 a.m. Okay, ma'am. મેમ આઈ હેવ ટુ ક્વેશ્ચન. Thank you. Yes. એક તો આ ઇન્ટરવેન્શનમાં આપણે વાત થઈ હતી કે પેશન્ટ અગર અસાઇટિસનું હોય, એડીમાં હોય અને કોમામાં હોય તો ના હોય તો હાઈ પ્રોટીન આપવાનું. અગર એ ત્રણેય વસ્તુ હોય yes. તો આપણે કેવું ડાયટ આપવાનું? નોર્મલી લીવર ડેમેજ વાળા હોય અને કિડની ડેમેજ વાળા હોય તો આપણે એમને લો સોડિયમ, લો પ્રોટીન અને લો ફેટ ડાયટ આપતા હોઈએ છીએ. તો એ જ ડાયટ ફોલો કરવાનું. આપણે આ બધા જ ટાઈપના લો પ્રોટીન એન્ડ લો ફેટ ડાયટ. ઓકે. આ બધા જ આપણે છે ને બધા થેરાપ્યુટિક ડાયટ્સ હોય છે કે લીવર ડિઝીઝમાં કયું ડાયટ, રીનલ ડિઝીઝમાં કયું ડાયટ. તો એ ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં આવશે. ઈચ એન્ડ એવરી ડિઝીઝ કન્ડિશનનું ડાયટ હોય. એ ડાયટ યાદ રાખવાનું હોય કે તમને ડાયરેક્ટ જ્યારે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછશે તો ડાયટ રિલેટેડ બી આવશે. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્લાયન્ટને આ પ્રોબ્લેમ છે તો આ ડાયટ ફોલો કરવાનું. ઓકે. એન્ડ મેમ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન યસ યસ. જો એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન છે એમાં આપણે જે પેઇન ઇન્જેક્શન આપીને જે સ્ક્લેરોઈંગ કરીએ છીએ તેમાં ડેમેજ જે વેઇન હોય છે એને આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ કે એમાં જ રહેવા દઈએ છીએ એવું કશું? ના, એ અંદર જ રહે છે, એ રિમૂવ નથી કરતા. આ એન્ડોસ્કોપિક ઇન્જેક્શન છે એટલે એન્ડોસ્કોપ અંદર ઇન્સર્ટ કરશે અને જ્યાં બી ડોક્ટર દેખાશે કે ઓકે આ વેઇન બ્લીડ થાય છે કે આ વેઇન આખી એ થઈ છે તો એન્ડોસ્કોપ થ્રુ જ ખાલી ઇન્જેક્શન આપીને એન્ડોસ્કોપ કાઢી નાખશે. વેઇન ત્યાં જ રહેશે, વેઇન્સને રિમૂવ નથી કરતા. ઓકે. એન્ડ મેમ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ
કે અગર એસોવેજિયલ વેરિયસ છે, ઓકે, અને એમાં અગર પેશન્ટને આપણે વેન્ટિલેટ પર મૂક્યું છે, ઇન્ટ્યુબેટ કર્યું છે ઇટી ટ્યુબ નાખીને, અને એ ટાઈમે અગર બ્લીડિંગ થાય તો આપણે એના માટે શું પ્રિકોશન લેવા જોઈએ, મતલબ શું આપણે એને ક્યોર માટે શું કરવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જે ઇસોફેજિયલ વેરાઇટીસ વાળો બ્લીડિંગ છે, પેશન્ટ છે, તો એને ઇન્ટ્યુબેટ કરતા પહેલા જ પ્રિકોશન્સ લેવા પડે કે એ ક્લાયન્ટને તમે ઇન્ટ્યુબેટ કરશો અને એ વેન્સને થોડુંક બી મતલબ શું કહેવાય, તમે ટ્રેકિયાની અંદર તમે ડાયરેક્ટલી એ ઇન્ટ્યુબેટ કર્યું છે, બરાબર, પણ એ કદાચ ઇસોફેગસને મતલબ ઇરિટેટ કરશે કે ગમે તે કરશે તો એ વેન્સ ગમે ત્યારે ડાયલેટ થઈ જશે, રપ્ચર થઈ જશે ગમે ત્યારે. તો જ્યારે ઇન્ટ્યુબેટ કરતા હો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઇસોફેગસ છે એ ઇરિટેટ ના થઈ જાય અને રપ્ચર ના થઈ જાય. હવે ક્લાયન્ટ ઇન્ટ્યુબેટેડ થઈ ગયું છે, તમે વિધાઉટ એની રપ્ચર તમે નોર્મલી હેન્ડલ કરી લીધું છે અને ક્લાયન્ટના એકદમ જ શું કહેવાય કે રપ્ચર થઈ ગઈ છે અને બ્લીડ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તો તમારે ફર્સ્ટ ટ્રીટમેન્ટ તમારે એની હાઉ બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરવું પડશે. તો તમે ટેમ્પરરી એક કરી દો કે તમે બ્લીડિંગ સ્ટોપ કરી દો, બીકોઝ ઓલરેડી ઇન્ટ્યુબેટ કર્યું છે અને તમે બલૂન ટેમ્પોનેટ ઇન્સર્ટ કરશો તો એ બલૂન ફૂલશે અને વધારે ડિસ્કમ્ફર્ટ ક્રિએટ કરશે. તો પહેલા આપણે ગમે તે બીજી એક મેથડ યુઝ કરવાની જે ઇઝી મેથડ છે, કે લાઇગેશન છે કે સ્ક્લેરોથેરાપી છે, કે પહેલા આપીને તમે એ વેનને ડેમેજ કરી દો તો બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જાય. એટલીસ્ટ બ્લીડિંગ એક વખત સ્ટોપ થઈ જાય પછી તમે એને શાંતિથી ટ્રીટ કરી શકો. બીકોઝ તમે મેજર વસ્તુ કરવા જશો પહેલા તો ક્લાયન્ટ નહીં કરી શકો તમે. તો પહેલા જે ઇઝી વસ્તુ છે કે જે એટલીસ્ટ ફર્સ્ટ બ્લીડિંગ સ્ટોપ થઈ જાય પછી સ્ટેબલ થઈ જાય ક્લાયન્ટ, કારણ કે જો બ્લડ લોસ થશે તો એ બહુ જ વધારે મેનેજ કરવું ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. તો એમાં ફર્સ્ટ ઇઝી સ્ટેપ ચૂઝ કરવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. અને મેમ હજી એક ક્વેશ્ચન હતો કે તમે અત્યારે જીઆઈ પર છો, તેની આગળનું જે પણ બુકમાં છે તે બધું તમારું ક્લિયર થઈ ગયું છે? એ બધા ચેપ્ટર એ No, બધા I have ચેપ્ટર started, I have completed only integumentary system, oncological system, endocrine system. ઓકે 4 chapters અત્યાર સુધી કમ્પ્લીટ થાય છે from my side. ઓકે મેમ. જે બીજા ચેપ્ટર્સ છે એ બીજા ઓકે, મેમે થેન્ક યુ. કમ્પ્લીટ કર્યા છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, નો વરી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.